وعلیکم السلام. شیخ ابو زید ضمیر صاحب بول رہے ہیں؟ جی فرمائیے. آپ کی آواز کافی سلو آ رہی ہے حضرت. جی کہیے. ابو زید ضمیر صاحب، اصل میں میرا نام آفتاب ہے، اور ایک چھوٹا سا، یعنی آپ سے کوئی بحث مباحثہ کرنے کی نیت سے فون نہیں کیا میں نے. ایک چھوٹا سا خالی اشکال ذہن میں تھا آپ کے ایک بیان پہ، جو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اہل حدیث مذہب کو کس طرح آپ نے اختیار کیا ہے. تو اس میں آپ نے اجمالاً یوں کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک بات آپ نے پیش کی تھی غالباً فضائل عمل کی، برابر، کہ وہ ایک آپ وسلم خواب میں آئے، آپ وسلم ابر میں آئے بادل میں، اور اس عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اور اس سے اس کی سوجن چلی گئی. تو میں وہ ویڈیو سن رہا تھا کل ہی، تو پھر آپ نے کسی عالم سے جا کے اس کی تحقیق کی، تو عالم نے کہا کہ بھائی اللہ کی طرف سے آ سکتے ہیں. پھر عالم نے آپ کو مثال دی کہ عیسیٰ السلام بھی جو ہے وہ آئیں گے. تو آپ نے ان سے سوال کیا عیسیٰ السلام کیا فوت ہوئے ہیں؟ تو اس پر وہ کچھ خاموش ہو گئے. تو یہ آپ کا میں نے سنا تھا، اور سارے لوگ، بہت بڑا مجمع بھی تھا ماشاءاللہ. تو میری ایسی خالی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت برا نہیں ماننا، بڑے میں چھوٹا ہوں، کہ تحقیق آدمی مکمل کر کے موقف بدلنا چاہیے کہ ادھوری تحقیق بدلنا چاہیے؟ آپ سمجھ؟ ہلو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی تحقیق مکمل کر کے موقف بدلے کہ ادھوری تحقیق بدلے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے، عالم صاحب سمجھا نہیں پائے، آپ کسی اور عالم سے پوچھ لیتے، یا آپ دیوبند میں لکھ کر تحریر بھیج دیتے کہ بھائی ذرا بتا دیں یہ کیا مسئلہ ہے. اور میں جہاں تک وہ تحقیق کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں کیا؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق تو ابھی الحمد للہ. ایک سوال پوچھتا ہوں بھائی صاحب. جی کیا نام بتایا اپنا آپ نے؟ آفتاب نام ہے. آفتاب. آپ بھی ایک مسئلہ اگر آپ کو کوئی پوچھتے ہیں کسی عالم سے، جی، کیا آپ سارے عالموں سے پوچھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، ایک عالم کے فتوے پر عمل کرتے ہیں؟ عمل کرنا ایک مختلف بات ہے، موقف بدل دینا کسی ایک عالم سے پوچھ کے یہ بالکل الگ بات ہے. آپ دونوں بات کو غلط ملت کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ عمل کرنا. ایک آدمی اگر بریلوی ہے جی، تو اگر اس کو کوئی دیوبندی عالم کوئی بتاتا ہے، کوئی بات یا کوئی تبلیغی بھائی بتاتا ہے، دیوبندی بھائی بتاتا ہے، جی، تو کیا وہ سارے بریلوی علماء سے پوچھے گا یا صرف اس کے اطمینان کے لیے کافی ہے؟ دیکھیے، میں آپ ہی کا جواب دوں. ایک آدمی بریلی ہے، ٹھیک ہے، یا ایک آدمی دیوبندی ہے. تو دیوبندی آدمی اگر بریلی ہونا چاہتا ہے اور اس نے کسی ایک دیوبندی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بتا نہیں پایا، تو یہاں عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، پورا موقف بدلنے کا مسئلہ ہے کہ اس نے ایک آدمی سے پوچھ کے اپنا موقف ہی بدل دیا. حالانکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی تحقیق. اتنی سی بات نہیں ہے. اب 1.5 سال تک میں انتظار میں رہا کہ جوابات اس کے ملیں گے. تو حضرت میں یہ کہہ رہا تھا ابو زید ضمیر صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو بڑی آسان سے آپ تحقیق کر لیتے. تو یہ واقعہ آپ کو تو امام کو اطمینان ہو گیا نا. نہیں، آپ کو میری بھی بات سن لے آپ چھوٹی سی. میں خالی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. بہرحال آپ کو جو بھی اختیار کیے ہیں مذہب، مجھے یہ نہیں اچھا لگا کہ آپ نے سر عام جو ہے وہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ کی کتاب پر آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا وہ اڑایا. میں خالی آپ کو یہ بتا دوں اطلاع کے لیے، اور آپ کو واٹس ایپ پر میں اسکین بھی بھیج سکتا ہوں. یہ واقعہ امام بشکول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، القربۃ رب العالمین بصلاۃ والمحمد مسلم، صفحہ نمبر 95 پر. اور امام بشکول رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جن کو امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ فقیہ محدث، یعنی ان کے بارے میں بڑے القاب پکارے ہیں سیار عالم النبلا کے اندر. اسی طرح یہی بالکل واقعہ آپ کو امام حیشمی بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. اس کتاب کا نام ہے الدور المنجود فی صلاۃ والسلام علی مقام المحمود، صفحہ نمبر 246 پر. یہی واقعہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی نقل کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جی، میں نے جو بھی عالم صاحب سے پوچھا تھا جی، اور انہوں نے جو جواب دیا مجھ کو، وہ میرے لیے تحقیق کا شروعات بنی. آپ نے وہ جواب سنا ہوگا، اور ابھی میں خود بھی آپ سے بتا رہا ہوں جی، کہ اس وقت میں مجھ کو احساس ہوا کہ نہیں، تحقیق کرنا چاہیے. ایسی جی، الحمدللہ، اچھی بات ہے. دیکھیے، میں نے اس میں کہی نا، جی، جی، کہی ہوگی میں نے بات. یہ آپ نے کہا. ہاں، وہاں میں نے فوراً اس کے بعد میں چینج ہو گیا، ایسا نہیں کہا نا. جی، میں نے کہا کہ اس وقت مجھ کو احساس ہوا کہ تحقیق کرنا چاہیے. جی، وہاں سے میں نے تحقیق شروع کی، اور کرتے کرتے الحمدللہ آج میں الحدیث ہوں. جی، الحمدللہ. میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ تحقیق کیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس واقعے پہ آپ نے اشکال کیا، وہ واقعہ تو میں آپ کو کتنے سارے حوالے آپ کو پیش کر سکتا ہوں حضرت، لیکن آپ نے جو ہے آپ کو بیان کرنا چاہیے. دیکھیے، جو بات میں نے اس سے کہی آپ اس پر غصے کر رہے ہیں.
اور جو بات میں نے عالم صاحب سے پوچھی، انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ جی تو یہ جو بات انہوں نے کہی تھی، کیا آپ متفق ہیں؟ دیکھیے یہ بات سے تو متفق میں آپ بات سنیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام فوت میں ہو گئے، سوال پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی بات آپ کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کی بات سے آپ اس لیے متفق نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ نے انہوں نے آپ کو، جی میں متفق نہیں ہوں گا اس بات سے، اس لیے کہ تشفی بخش جواب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں موقف بدل دوں گا، آگے تحقیق نہیں کروں گا۔ کیا تشفی نہیں ہے؟ تشفی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ان سے سوال کر دیا کہ عیسیٰ السلام کیا فوت نہیں ہوئے، اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا، وہ جواب ان کا جو ہے نا ادھورا تھا، وہ آپ کو مطمئن نہیں کرے گا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ نے موقف بدلنے کے لیے اس اور تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر سن کے دیکھیے، ایک عالم ہے، اچھا آپ مجھ سے یہ سوال کریں، میں آپ کو اس کا جواب یہ دے دوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں گئے، سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں آپ میری بات سمجھ لیں، میں خالی آپ کو اطلاع دے رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے جب وہاں بیت المقدس میں نماز پڑھی تو مجھے بتائیے کہ وہاں پہ خالی عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنے تھے، یہ سارے انبیاء بنے تھے، آئے کہ نہیں آئے موت کے بعد بھی؟ گفتگو میں ساری باتیں طول پکڑیں گی، اور آپ نے خود جیسے کہا کہ میں فون پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں بحث کر بھی نہیں رہا تھا، میں خالی اس کی مزید میرے پاس امام یعقوبی وغیرہ کے حوالے تھے، اور میں آپ کو ایک بھی بتا دوں، سنیے، بولنا چاہ رہے ہیں تو پھر بولتے رہیے، میں آخر تک سنتا ہوں۔ ایک چیز آپ اور بھی سن لیجئے، یہی اگر آپ یہ آپ کا موقف ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ رہے بات کو، آپ تو آپ ایک بات ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ صرف وہ ایک بات تھی، دیکھیے آپ نے میں ایلریس ہو گیا، اسی وقت آپ نے ایک ہی بات پیش کی حضرت، تو اسی پہ میں بات کروں گا، آپ دوسری کوئی بات پیش کریں انشاءاللہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی تحقیق کی شروعات کے اعتبار سے کہ کہاں سے مجھ کو کلک ہوا کہ ایسا ہی کسی کی بات مان نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، تحقیق کرنا چاہیے۔ جی حضرت تحقیق تو ابھی دیکھیے میں آپ کے سامنے، آپ تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں، میں بات نہیں کاٹ، آپ بات کاٹیں گے تو میں بات نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، بولیے۔ میں نے اس وقت احساس ہوا، جی یہ احساس ہوا کہ پہلے جیسا معاملہ چلتا تھا جی کہ عالم صاحب بول دیا ہم مان لیے، جی ایسا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں اگر میں ان کی وہ بات مان لیتا جی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے ہیں، جی تو اگر اسی مسجد سے میں اٹھ کے چلا جاتا تو اسی عقیدے پر اگر موت آتی تو مر جاتا جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں، جی اور فریاد کسی کی ہے اس کی پوری کر سکتے ہیں، کسی کو شفا دے سکتے ہیں۔ اچھا تھوڑا مجھے بولنے دینا حضرت اس بات پہ۔ ہاں نہیں، ہاں بعد میں چلیے آپ۔ اور جی یہ جو احساس مجھ کو اس وقت میں ہوا، یہ کہ بس عالم کے بعد آنکھ بند کر کے یہی مان نہیں لینا چاہیے، یہ بات میں نے کہی ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں، یہ نہیں کہ اس سے بات سے میں ایک دم اپنا میں نے موقف چینج کر جی لیا۔ بالکل انشاءاللہ آپ کی یہ بات 100% صحیح ہے۔ دیکھیے کسی بھی آپ کی بات 100% صحیح ہے، یہ ایک موضوع تقلید کی طرف چلا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کہ ٹھیک ہے، آپ اس وقت آپ نے بات کی تحقیق کی اور آپ نے باقی اور وجوہات بھی تھیں آپ کے موقف بدلنے کی، لیکن اس سوال میں آپ نے صرف ایک ہی وجہ بیان کی تھی، اور میں اس لیے کہہ رہا تھا آپ کو کہ موقف بدلنے کے لیے اگر یہی ایک واقعہ تھا آپ کا تو اس کی آپ کو مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ میں نے حوالے دے دیے، اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر بھی آپ سنیں، آپ سورہ یوسف پڑھیں گے نا، سورہ یوسف کے اندر جو آیت نمبر 24 ہے، پہلے بھی بہت سال چکے ہیں مجھ کو، میں جان رہا ہوں جی مجھ کو یہ بتائیے کہ بریلوی حضرات جب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی ہے تو اس کے بعد میں ہمارے دیوبند میں کیوں کتابیں لکھنے کے نہیں آ سکتی؟ اس کا میں جواب دوں آپ کو، اسی پہ بات کرتا ہوں۔ دیکھیے بریلی حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ سمجھے، جب بھی ان کو بلایا جائے چلے آتے ہیں، اور کرامت اور کشف جو ہے ضمنی چیز ہے، ہم اس میں کہتے ہیں اس میں نہ کلیات ہوتی ہے، نہ اختیار ہوتا ہے، اور نہ اس کے اندر دوام ہوتا ہے۔ یہ دیوبندی اور بریلی میں فرق ہے۔ بریلی کہتا ہے کہ نبی خود کے اختیار سے آتے ہیں، اور ایسے واقعات کو دوام پہ وہ معمول کرتا ہے کہ ہمیشہ آ سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ کلیات ہے اس کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا جب اللہ چاہے تو ہو جاتا ہے، جب اللہ چاہے تو نہیں ہوتا ہے۔ اس دونوں بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی مشیت سے اللہ کی مشیت سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ دیکھیں بریلی اور دیوبندی کا میں آپ کو فرق واضح کر دوں، میں ایک مشیت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہاں تو بریلی حضرات جو قبروں سے جا کے مانگتے ہیں بزرگان دین سے، جی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ دے سکتے ہیں۔ نہ آپ سنیے، بالکل آپ کی بات تو بہت وجہ ہے، میری آپ بات سمجھیں۔
بریلی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو عطائی ایک پاور دیا ہے، ہم اس عطائی پاور کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے کسی کو کوئی پاور عطا نہیں کیا۔ جب واقعات بریلی کی کتابوں میں اسی طرح سے ملتے ہیں اور ایسی واقعات دیوبندی کتابوں میں ملتے ہیں تو اہل حدیث حضرات یہ عقیدہ بناتے ہیں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلی بھی سیم ہے اور دیوبندی بھی سیم ہے۔ بریلی ان واقعات سے یہ عقیدہ پکڑتا ہے کہ بزرگ نے خود کر لیا اور اب بزرگ کو وہ پاور عطا ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ بزرگ نے خود بھی نہیں کیا، نہ ان کو وہ پاور عطا ہوا، بلکہ اگلے ہی پل میں وہ بے بس ہیں، تو ہمیں اس میں قدرت نظر آتی ہے۔ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، میں یہ جی پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی، میرا شرطی سوال ہے، جی بولیے۔ اگر ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ چاہے تو یہ صاحب قبر ہم کو اولاد دے سکتے ہیں اور ان سے مانگے تو یہ جائز ہے؟ اللہ چاہے صاحب قبر ہم کو اولاد کے کیوں دے گا؟ آپ میری بات سمجھیں، اولاد کا دینا، جملہ دوہرائیں۔ نہیں، اولاد کا دینا یہ خدا کی ایک صفت ہے۔ آپ بات کہیں اور لے جا رہے ہیں، آپ میری بات سمجھیں۔ کشف اور کرامت کے جو واقعات میں کوئی کسی کو اولاد نہیں دیتا۔ سنیے جی میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دیں۔ جی اگر ایک آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ صاحب قبر اولاد دے سکتے ہیں، آپ کا سوال فاسد ہے، آپ کے سوال کے پیچھے ایک اشکال ہے، ہاں میں اس پہ وضاحت کر دوں۔ اولاد کا دینا یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا۔ جی شفا کا دینا، شفا کا دینا بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اولاد کا سوال چھوڑ کے شفا پہ بولیے اب۔ ہاں، شفا کا ذمہ بھی اللہ نے اپنی طرف سے اپنا خود لے لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں۔ آپ کے سوال ٹھیک ہے، آپ شفا مانگتے ہیں، شفا جی بولیے۔ اگر ایک آدمی عقیدہ رکھے کہ یہ صاحب قبر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ صاحب قبر مجھ کو شفا دے سکتے ہیں، اس لیے ان سے شفا مانگے تو جائز ہے؟ یہ آدمی عقیدہ فاسد ہے نا بھائی، آپ بات سمجھے، میری بات سمجھیں۔ قبر میں جو بندہ چلا گیا ہے اللہ اس تعالیٰ کے چاہے تو شفا نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ چاہے شفا دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہیں کسی قبر پہ جا کے صاحب قبر شفا نہیں دے سکتے ہیں؟ ایک میری بات سنیں، صاحب قبر کا سننا پھر لازم آئے گا، پہلے آپ کو سما ثابت کرنی پڑے گی۔ نہیں، میں ایک سادہ سوال آپ جی سے پوچھتا ہوں، میری بات سمجھیں آپ، ایک آدمی مردہ ہے، وہ قبر میں پڑا ہے، آپ اس کے بعد تفصیل دیکھیے، تفصیل کی اگر مجھ کو میں تفصیل سے جواب دوں گا۔ جب تفصیل مجھ کو نہیں چاہیے تو جواب آپ دیکھیے، بعض ابو زید امیر صاحب، ایسے تو میں آپ کو اجمالی سوال کروں گا تو آپ کو تفصیلاً جواب دینا پڑے گا، بعض سوال کا جواب تفصیلی ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے اگر میں تفصیل مانگوں تو تب مجھ کو آپ تفصیل دیں گے نا۔ تو آپ کا سوال ہی تفصیل طلب ہے۔ پوچھ رہا ہوں، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، ایک آدمی عقیدہ رکھے جی اللہ تعالیٰ اگر چاہے ہاں تو صاحب قبر شفا دے سکتے ہیں؟ فاسد ہے، اس لیے کہ صاحب قبر جو ہے صاحب قبر کا سما ثابت کرنا پڑے گا آپ کو، اور صاحب قبر کی سما ثابت ہی نہیں ہے بارے میں بولا ہی نہیں نا ابھی، تو کیسے جب وہ سنے گا نہیں۔ سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھیے پھر سے سوال پوچھ رہا ہوں، ہاں آپ پھر سے سوچیے، اور اسی پہ میں سمجھتا ہوں گفتگو آتی رہے گی آپ سے۔ نہیں ابو زید امیر صاحب میری بات سنیے، سوال کرنا بہت آسان ہے، آپ جواب دینا بہت مشکل ہے، آپ بات سمجھے۔ جب اس کو اختیاری ختم ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز کا، صاحب قبر شفا نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن صاحب قبر کو اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ صاحب قبر سے جا کے تم شفا مانگو، وہ مر چکا ہے۔ قبر شفا نہیں دے سکتے ہیں کیا؟ وہ مر چکا ہے نا حضرت، زندہ آدمی کے بارے میں آپ کوئی بات کہیں گے تو اس میں بات تفصیلات پیش کی جائیں گی، ایک آدمی مر چکا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ چاہے؟ لیکن وہ جب مر چکا ہے تو آپ کیسے اس سے مانگیں گے، مجھے بتائیے۔ نہیں، اللہ چاہے تو صاحب قبر شفا نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ تو کیسا سوال ہو گیا معلوم ہے ابو زید امیر صاحب، یہ تو بحث والی بات ہو گئی، جیتنے والی۔ میں نے آپ کو ثابت یہ کر دیا بھائی کہ اصل میں ایسا ہے نا، مسئلہ ایسا ہے کہ اختیار جو ہے نا، بریلی اختیار کے ساتھ مانتا ہے، ہم اختیار کے منکر ہیں، آپ بات کو نہیں لے جائیں۔ ایسے واقعات جو فضائل اعمال میں ہے نا، ایسے سینکڑوں قسم کے واقعات امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھے ہیں، ہلوۃ الاولیاء میں نقل ہیں، البدایہ والنہایہ میں نقل ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں واضح کرتے لوگوں کے سامنے؟ میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ چاہے، آپ نے کہا نا کہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، جی اللہ چاہے تو صاحب قبر شفا نہیں دے سکتا؟ صاحب قبر جو ہے وہ بے اختیار ہو پڑا ہے، اس سے تو آپ ابھی جو ہے 5 روپے بھی نہیں مانگ سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ سوال کریں، آپ کا سوال میں اس لیے فاسد کہا کہ جو آدمی کی قوت ہی ختم ہے سننے کی سمجھنے کی، اس آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو یہ مجھے صاحب اولاد دے گا، وہ کس بنیاد پہ آپ اس کے پاس جا کے صاحب اولاد مانگ رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، جب اس کی سننے کی سمجھنے کی اور ساری چیزوں کی ختم ہے۔ میں نے ایک شرطیہ سوال آپ سے پوچھا، اس کی تفصیل کریں آپ،
इसकी तफसील करें, किस तरह से वो दे सकता है? मतलब जब वो सुनेगा ही नहीं मेरी बात को, कुछ करेगा ही नहीं, तो कैसे उससे मांग लिया? भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अल्लाह, एक मेरी बात सुनिए, अल्लाह के अलावा दे सकता है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। और जो मुअज्जजात वगैरह पेश आते हैं ना, उसमें कोई मांगता नहीं है गैरुल्लाह से। उस नौजवान ने ये नहीं कहा कि या नबी अलमदद आ जाओ अब्र के अंदर। वो दुरूद शरीफ की कसरत पे अल्लाह ने उनको भेज दिया आप सल्लम को। और ये आप सूरह यूसुफ पढ़ेंगे, उसमें लौला अन बुरहान रब्बी की तफसीर पढ़े आप इब्ने कसीर के अंदर, उन्होंने यूँ लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आ गए जब हजरत जुलेखा से आप भागे। आप समझे? हजरत याकूब कहाँ पर है, कहाँ आ गए? तो आप जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह चाहे तो क्या साहिबे कब्र शिफा दे सकते हैं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि साहिबे कब्र से शिफा मांगना शिर्क है। और मौजज़ात और करामत के अंदर मांगा नहीं जाता है, वो खुद कोई चीज हो जाती है। आप बात कहीं और लेके जा रहे हैं। अगर वाकई में वो बुजुर्ग, वो नौजवान, आप अल्लाह की कुदरत के बारे में बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले जी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप अल्लाह की कुदरत को आलल इतलाक इस तरह से मानते हैं कि कोई भी अकीदा कुछ बना ले कि अल्लाह चाहे तो। बिल्कुल गलत। आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आपका सवाल, आप बात समझिए। अब उधर बहस की बात होगी ना, तो ऐसे बहस तो बहुत लंबी होगी। आप समझिए, आप सवाल ये कर रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो क्या साहिबे कब्र शिफा दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि ये आप साहिबे कब्र से जाके मांगेंगे इस अकीदे से कि अल्लाह चाहेगा तो ये मुझे शिफा दे देगा, ये मांगना शिर्क है। और करामत और कश्फ में कहीं अकीदा बना के कोई चीज को मांगा नहीं जाता। उस नौजवान ने ये नहीं कहा कि या नबी आ जाओ अब्र के अंदर, मेरी माँ बीमार हो गई, उसका चेहरा काला हो गया। अगर वो इस अकीदे के साथ नबी को पुकारता तो वाकई शिर्क होता। आप बात को समझें। आपका भाई जी, कब्र से मांगना शिर्क आपके नजदीक बात है? थोड़ा आवाज थोड़ी स्लो आ रही भाई, आप क्या बोल रहे हैं? साहिब कब्र से मांगना हाँ, शिर्क है, बिल्कुल शिर्क है। आपके नजदीक वाकई मतलब मुसल्लम की हुई आपका अपना अकीदा है? ये देवबंदी हजरात तमाम देवबंदी हजरात देखिए साहिबे अब कब्र से मांगना शिर्क है, ये बिल्कुल मुसल्लम अकीदा है। साहिबे कब्र से क्या, दुनिया के अंदर भी जो आदमी जिंदा है, बाज़ चीजें जिंदों के अख्तियार में है, बाज़ उसके अख्तियार में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके पास आऊँ, कहूँ अबू ज़ैद ज़मीर साहब जरा मुझे 5,000 की जरूरत है, मैंने मांगा गैरुल्लाह से है, लेकिन ये शिर्क नहीं है इसलिए कि आप 5,000 दे सकते हैं, मैं उधार की बुनियाद पे मांग रहा हूँ। लेकिन मैं आके कहूँ कि अबू ज़ैद ज़मीर साहब आप जो है मेरी वाइफ को लड़की नहीं हो रही है, आप लड़की दे दें, तो ये कुव्वत खुदा के हाथ में है, इस पे इंसान का कोई अख्तियार नहीं, ये शिर्क हो जाएगा। आप खलत मलत ना करें। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा हूँ ना मैं। जी पूछिए। अगर मैं कोई दावा कर दूं इस तरह से तब बोल सकते हैं आप, मैं अपनी तरफ से कुछ बहस करूं तब आप बोल सकते हैं। हाँ पूछिए ना। सवाल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। आपका अकीदा इस बारे में क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ। साहिबे कब्र से मांगना, सुनिए, साहिबे कब्र हमारे काम बनाते हैं, ये अकीदा रखना शिर्क है। ये सोचकर भी शिर्क है कि अल्लाह चाहे तो ये काम बनाएंगे। वजह इसकी मैंने बता दी कि बरेली हजरात अताई पावर के, अताई कुदरत के, अताई तसर्रुफ के कायल हैं। हम अताई कुदरत, अताई तसर्रुफ, अताई पावर के मुनकिर हैं। हम कहते हैं कि ये कोई पावर उनको अता नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभार खुदा अपनी कुदरत का ज़हूर उनके हाथ पर कर दे, किसी के सामने वो जाहिर हो जाए, ये खिलाफ आदत और खिलाफ आदत बात है, जिसको खरके आदत भी कहते हैं। ये नबी के साथ पेश आए तो मौजज़ा है, गैर नबी के साथ पेश आए तो करामत है। और इसमें न वली को अख्तियार है, मौजज़े में नबी को अख्तियार नहीं है। तो ये बात आप खलत मलत ना करें। बरेली अताई पावर मांगता है, वो ये समझता है कि बुजुर्ग को अल्लाह ने पावर दे दिया है, अल्लाह ही मुझे औलाद देगा, लेकिन बुजुर्ग को अल्लाह ने औलाद देने का पावर अता कर दिया है। हम इस अताई पावर के मुनकिर हैं। इस पर कुरान की दलील है, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का जो अपने बुतों से मांगते थे, वो भी यूं कहते थे कि असल तो अल्लाह ही है, असल तो कायनात का मालिक खुदा ही है, लेकिन ये बुजुर्गों को अल्लाह ने कुछ पावर अता किया है, जिसकी वजह से ये बुत हमारे जो है मदद करते हैं। शाह मुहद्दिस दहलवी ने हुज्जतुल बालिगा में मुस्तकिल तफसीर की इसकी। तो इस अकीदे पे आज बरेली भी है। बरेली भी कहता है कि बुजुर्ग जो हैं, सुनिए, बरेली भी कहता है कि बुजुर्ग को अल्लाह ने पावर अता किया है। और मुशरिकीन मक्का भी कहते थे कि वो हमारे बुतों को अल्लाह ने पावर अता किया है। असल जात तो अल्लाह ही की है, वाजिबुल वजूद अल्लाह ही है, और कायनात को उसने पैदा किया, लेकिन ये बुतों को अल्लाह ने पावर दिया है कुछ। और बरेली भी यही कहता है, हम इस अताई पावर के मुनकिर हैं। एक आदमी अगर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करे या आपको मुश्किल कुशा माने या आप बिल्कुल गलत है। आप आगे बोलें, मैंने दे दिया, आप आगे बोलें।
یہ آپ کے نزدیک شرک ہے یا ایک آدمی عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد عرشی کو آتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ میں نبی کو پکارے، یہ آدمی شرک میں مبتلا ہے. اب آگے بولیں. اور نہ پکارے لیکن عقیدہ رکھے کہ آپ فریاد رسی کو آتے ہیں. اللہ کے بندے ابو زید ضمیر صاحب، عقیدہ جو ہے نا دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. عقیدہ جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے. جب اظہار نہیں کرو گے تو آپ کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے؟ وہ تو زبان سے کہے گا ہی نا. دل میں رکھتا ہے، زبان سے نہیں بولتا ہے. تو عقیدہ اگر دل میں ہے، جب تک اگر وہ دل میں عقیدہ رکھتا ہے ایسا کہ اللہ کے نبی فریاد عرشی کو آتے ہیں ہماری، یہ آدمی بھی شرک کر رہا ہے. آگے بولیں. اب وجاہت طلب کریں. ہاں جی، امدادیہ میں مکی صاحب جو ہیں امداد اللہ مہاجر مکی جی، وہ لکھتے ہیں اے رسول کبریا فریاد ہے جی، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے جی، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اچھا ایک میری بات بتائیں، مجھے بات بتائیں. آپ اصول اصل میں اس لیے میرے خیال سے کلات امدادیہ تصوف کی کتاب ہے کہ عقیدے کی کتاب ہے؟ یہ جو جملے ہیں یہ عقیدے سے ٹکراتے ہیں یا تصوف سے؟ مجھے یہ بتائیں آپ کو علم ہوگا، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے اگر عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ہیں؟ اگر عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ہیں. اللہ کے بندے میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں وہ آپ فریاد کا نام لے رہے ہیں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت فریاد رسی پہ آپ بات کر رہے تھے نا. ہاں فریاد رسی کی آپ بات کر رہے ہیں. ایسے اگر آپ نے شرک کہا نا تو میں وہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو فریاد سے بات کر رہا ہوں. آپ اس بارے میں آپ بتائیے کہ آپ میری بات آپ سمجھیں. میری بات آپ سمجھیں فریاد ہے کیوں بھائی تصوف کی کتاب میری بات سنو. تصوف میں عقائد میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. ایک بات نہیں میں آپ کو تفصیل سے جواب دوں گا نا حضرت. نہیں تو میں سوال تو پوچھا نہیں نا، آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. سوال کیا پوچھا ابھی؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے یا رسول یا نبی اللہ فریاد، اس طرح سے انہوں نے ایک اشعار باندھا ہے وہاں پر، برابر. میں نے آپ سے اس لیے پوچھا سوال کیا ہے یہ پتہ یہ پہلے، اس کے بعد جواب دیجیے. آپ کا سوال تو یہ ہے نا کہ فریاد عرشی فریاد کرنے بولیے، اس کے بعد پورا سوال میرا کہیے، اس کے بعد چلے آپ ہی ریپیٹ کر دیجیے. ایسے سوالات تو میرے پاس عبارتیں بہت ہیں حضرت. اصل میں فتاوی نظیریہ اور نواب صدیقہ خان حضرت المہدی نوج الابرار. سوال پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک مسئلے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ نے جو ہے ایک جھوٹ طرح سے پھیلا رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں جواب تفصیلی ہوگا، مجرم کی طرح ہاں نامے نہیں ہوگا. میں آپ کو صرف سوال پوچھ رہا ہوں، آپ سوال نہیں دوہرا رہے میرا اور جواب دے رہے ہوں. ہاں تو آپ یہی سوال کر رہے ہیں نا کہ کیا آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی فریاد عرشی کو آ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں شرک ہے. آپ نے قلت امدادیہ کی ایک عبارت پیش کر دی، برابر. اب جواب میں نے آپ کو وہی دینے گیا تو آپ بیچ میں مجھے ٹوک دیے. میں نے آپ سے یوں کہا، پہلی بات یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. پھر کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیات، آپ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کلیات امدادیہ تصوف کی کتاب ہے عقیدے کی. جی کوئی جواب ہے آپ کا؟ کیوں میں آپ کو ایسی باتیں پیش کروں؟ اللہ کے وسلم سے پیش کروں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ سنیے نہیں آپ سن لیجئے نا. بندہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو بندہ ہے. بندہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو بندہ ہے. اگر یہ اتنی عبارت کوئی نقل کرے کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو بندہ ہے، وہ آدمی شرک کی کافر ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پھر کہیے، اس کے بعد کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ ہے، آپ نے سمجھے نا. آپ نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، پوری حدیث ہی پڑھ رہا ہوں نا. میں نے آپ کو خالی اس لیے بتایا کہ ایک عبارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سنیے ہاں پڑھ رہا ہوں نا. سنیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں تو میں پڑھ رہا ہوں نا، پوری حدیث ہی تو پڑھ رہا ہوں. آپ سنیں گے تو پڑھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کہ اس بندے کو ہوتی ہے جو کسی ریگستان میں جائے اور اس کا اونٹ جو ہے جس سے اس کا توشہ اور سامان ہو وہ اونٹ کھو جائے. یہ بندہ ڈھونڈ کے تھک جائے، بالآخر بیٹھ جائے کہ اب تو موت آئے گی. اس کے بعد اس کو کچھ غنودگی سی آ جائے، نیند سی آ جائے. پھر جب اس سے وہ بیدار ہو تو اپنی اونٹنی کو یا اپنے اونٹ کو سامنے پائے تو اس کی زبان سے نکلے کہ وہ خوش ہو کر کہے کہ میں تیرا بندہ، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ. حدیث یہاں ختم ہے. حدیث یہاں پہ ختم ہے. حدیث اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کچھ وجاہت نہیں ہے. اب پیش کرتے مان جاؤں گا. اب مجھے بتائیں، یہ غلبہ شوق میں ایک بات کہی ہے. اللہ کے بندے ہاں سنائیے. آپ کسی بھی عالم سے جو حدیث پڑھا ہے اس کے پاس جائیے. ارے بھائی میں نے خود حدیث پڑھا ہوں. ذرا سنو تو صحیح، درمیان میں مت بولو. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اس کے بعد ہے، آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح. کیا کیا اخطأ من شدت الفرح. ترجمہ کریں ذرا.
खुशी की शिद्दत की वजह से वो हाँ गलती कर गया। हाँ, तो क्या मतलब ये गलबे शौक में आदमी गलती करता है, बराबर। तो गलती है ना वो। गलबे एक शौक में आदमी आदमी गलती करता है, बराबर। गलबा शौक नहीं है, वो खुशी अरे की वजह से बोलने तो में उसकी खुशी गलती हो यार, गई। आप लोग खुशी के माने क्या हुआ, गलबे शौक में ना उसने खुशी के मारे। शौक और खुशी में आपको फर्क में और खुशी अच्छा शौक ठीक है, में वो फर्क मालूम खुशी है जो ना। है ना, खुशी एक कैफियत का नाम है, ठीक है। अरे जरा सुनो तो सही, दरमियान में क्यों बोल। आप लोगों को समझाने का ज्यादा शौक है, सुनने का कम है। हाँ सुनिए हाँ, जरा, बोलिए ना, आपके तो बयान सुन ही रहे हैं भाई, रोजाना सुन रहे हैं। शेख अनीस साहब फरमाते हैं जो आदमी सुनिए। बच्चा, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, शेख अनीस कहते हैं कि जो बच्चा अरे नाबालिग भाई हो मेरी उसको बगैर बात तो गुस्ल के सुनो, दफन कर दो। पूरी पूरी बात तो शेख सुनो। अनीस ने ये बात फतवा दिया, आपके बाजू में मौजूद अब थे। ये आप तीसरी बात करेंगे तो मैं पांचवी करूंगा, आप छठी करेंगे। नहीं नहीं, तो आप जो कह रहे हैं ना कि आप लोग अपनी समझाते बात ज्यादा पे हैं, भी समझा तो आप लोग रहे हैं। आप जी सुनिए बोलिए तो सही। बोलिए बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने खुशी की शिद्दत की वजह से गलती की। हाँ तो आपने थोड़ी देर पहले कहा इसके आगे कोई हदीस नहीं, हदीस खत्म हो गई, ऐसा नहीं, हदीस है उसके आगे। मैं आपको वही बात मजीद अरे मैं सुनो आपको तो सही, अल्लाह के देखिए एक बात, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप बात नहीं खत्म नहीं, करें। बोलिए बोलिए, फिर मुझे आप मौका देना, फिर आप बीच में बोलते हैं, बोलिए। और आप जो कह रहे हैं कि मुझको तफसील से बात नहीं करना है, आप अपनी उसूल को भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, हदीस में भी गलती की आपने बोलने में। हदीस में आपने गलती अल्लाह की के है। नबी हाँ, अल्लाह के नबी गलती पे मैंने की झूठ बोला, ठीक है, इल्जाम बांधिए। मैं आपको है। इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पे हैं, वो रिवायत ना अल्लाह कई आपको तरह से हिदायत है। दे, अल्लाह आप पर रहम सुनिए सुनिए फरमाए। मैंने सुनिए सुनिए, अल्लाह आप पे अबू रहम जैद जमीर फरमाए, साहब, ये अल्लाह आप पे असल रहम में फरमाए, बेशक अल्लाह सब पे रहम आप पे करे, अल्लाह रहम फरमाए। सब पे सुनिए रहम करे अल्लाह, मुझ पे सुनिए, सब पे अल्लाह रहम करे। मैंने ये नहीं कहा कि आपने झूठ बांधा, हाँ जी बोलिए। आप मुझ पे तहमत क्यों लगा रहे हैं। नहीं, आप आप जो लोग कह रहे इतने हैं अल्लाह के नबी जज्बाती ने, हैं। नहीं भाई मैंने मैं कहा जज्बाती आपने नहीं हूँ। बोलने में गलती की, आपने ठीक बोलने में है गलती की। ठीक है, मैंने अच्छा नहीं ये कहा मुझे झूठ बताएं बांधा। अबू जैद सुनिए साहब। तो सही, सुनिए। हाँ बोलिए, थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए, चले ठीक है, आप आप बोलिए। तालिब इल्म है कि आलिम है। वैसे तो फारिग आप भी नहीं है कहीं नहीं किसी मैं मदरसे आपसे से। पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो तालिब इल्म हूँ। मैं भी मैं तालिब आपसे इल्म हूँ, पूछ रहा हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूँ, जी बताइए। तालिब इल्म का काम है कि वो उसूल की रियायत सुनने के एतबार से तलब इल्म में पहला उसूल सुनना है। आप हाँ सुनिए, बात कर रहे हैं ना आप, तो आप तो आप सुनिए तालिब इल्म तो आप भी हैं, भी बोलिए। अब आपने मुझको फोन किया पूछने के लिए, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो हाँ आपका हाँ काम है बोलिए। सुनना। मैं तो एक मसला बहस छेड़ा करना था, आपने मुझसे कई सवाल कर डाले, मुनाजरे नहीं की तो शक्ल आप कायम कर दी। ऐसे तो मैं इबारतें लेके आता, नहीं, फिर बहुत सारी मैं भी मुनाजरा नहीं पेश करना, करता। ये मुनाजरा बहरहाल नहीं है, गुफ्तगू है। जी बोलिए। मुनाजरा होता तो शरायत वगैरह सारी चीजें होती है, ये हाँ हाँ गुफ्तगू है। आपने तो पूछा, इफ्तार है आपकी तरफ से और मैं जवाब दे रहा हूँ। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हदीस बयान करने में भी गलती की, ये नहीं कि जानबूझ के आपने किया या झूठ बांधा नबी को। हाँ बोलिए। ये मैं कह रहा हूँ गलती की हम्म आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला वैसे ही खुश होता है जैसे वो बंदा है। माना आपने, ये तमसील है। अल्लाह की खुशी एक बंदों मिनट, की तरह मैंने नहीं होती। मेरी बड़ी बात अरे सुनिए, भाई पूरी बात तो सुनो, फिर मुझे बोलने अल्लाह देना, की मुझे बोलने देना, ठीक है। तो बोलने अभी दो के बाद नहीं नहीं, आप बोल दें, आप बोल दें, फिर मुझे बोलने देना, मैंने कहा क्या था। हालांकि हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाहु अशद्दु फरहन, अल्लाह ताला उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है। तो अल्लाह ताला के लिए ज्यादा का लफ्ज वहाँ पर है अशद्दु फरहन। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला कमिक लिहाजा रजुल या फुला फुला की तरह आपने की। अल्लाह ताला बंदों की तरह अल्लाह के अफ़आल नहीं होते हैं, अल्लाह की सिफात बंदों की तरह नहीं होती, क्योंकि कुरान में है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, कोई चीज नहीं। तो इस हदीस में ये है कि अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा खुश होता है। अब रहा ये मसला कि इसमें बंदे, एक आदमी मसलन उसमें आपने जैसे कहा कि शौक में खुश हुआ, शौक में एक आदमी की जुबान से इस तरह की बातें हालत शौक में निकलती हैं जी। एक होता है एक आदमी पर हुक्म लगाना जी, दूसरा होता है फेल पर हुक्म लगाना जी। आदमी पर हुक्म लगाने में फर्क होता है। एक आदमी जैसे इस आदमी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जी, क्योंकि उस आदमी से गलती हो गई। अख्ता, उसकी अख्ता किसको कहते हैं अरबी जबान में जी? अगर आप लोग देखें उलमा से आप पूछिए जी। जी बोलिए। अरबी जबान में उस चीज को कहते हैं, उस गलती को कहते हैं कि आदमी का इरादा कुछ हो और उससे हो कुछ जाए जी। जैसे एक आदमी बोलने में गलतियां कर जाता है जी, इरादा कुछ होता है, जुबान से कुछ निकल जाता है। इरादा कुछ होता है, जबान से कुछ और निकल जाता है, ये बात जरा आप ध्यान में, ठीक है जी बोलिए आगे। हाँ, इरादा कुछ होता है, जबान से कुछ और निकल, जुबान से कुछ निकल जाता है। तो ऐसी गलती जो है इसको फता कहते हैं जी, बिल्कुल अरबी जबान में उसकी लफ्ज़ जी बिल्कुल। अब यहाँ पर जो उस आदमी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अख्ता मिन शिद्दतिल फर्ह,
वो जी चाह रहा तो कुछ बोलना है कि अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, जुबान से उल्टा निकल गया, कभी ऐसा होता है। हाँ आदमी की जुबान हाँ, गलबे खुशी में ज़ौक में निकल गया, बहरहाल मुख्तसर आप करें कुछ इसको। सुनते रहो, जब आपको बोलना है तो आप बोलो कि मुझको मेरी बात खत्म हो जाए, आपकी बात। हाँ तो मैं बोला ये मसला मुख्तसर करें, आप आगे बताएं। सुनो तो जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए आप पर। अल्लाह आप पे भी इतना रहम फरमाए, बेसब्री सब पे अगर हो अल्लाह। तो कैसा होगा भाई? आप फोन क्यों किए थे मुझको? जब भाई आपको मुझसे जवाब नहीं मुझे चाहिए था, जमीर फोन साहब, क्यों किए? मैं ना सुन ही फोन रहा क्यों हूँ, किया आपने? मैं सुन ही रहा हूँ, आपके लिए इल्जाम ना सुन, बांधे, मैं सुन ही रहा हूँ। बीच में मैंने कल ये खामोश बोल रहिए, दिया, थोड़ी ये देर बोल खामोश दिया रहिए। कि खाली हजरत ये अच्छा बात आप आप चुप याद रहिए, रखना बस। जी बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। आप खामोश रहो। अब अगर एक आदमी से पूछा जाए कि आपसे मैं पूछता हूँ, अगर कोई आदमी पूछे कि एक आदमी यूं कहे कि मैं अल्लाह का रब हूँ और अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मेरा बंदा है, तो ये जुमला कुफ्र नहीं होगा? कुफ्र है होगा, जी कुफ्र है। जी लेकिन एक आदमी इस तरह का जुमला गलती में बोल जाए, बोलना ही चाह रहा है कि अल्लाह ताला मेरा रब है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जी लेकिन बोलने में गलती हो जाए जी और सामने वाला इतराफ करे या कोई आदमी वाकई इल्म वाला है बोल रहा है, अल्लाह के नबी जैसे वही के तहत बोलते हैं, जी आप बोल रहे हैं कि इससे गलती हो गई, जानबूझ के इसने नहीं कहा, तो उस पर गलती ही का हुक्म लगाया जाएगा, उस पर कुफ्र का नहीं। जी लेकिन आला कुल्ल हाल दोनों सूरतों में दो में से एक सूरत है, या तो ये कि खता हो गई उससे, या तो जानबूझ के उसने कहा इस तरह। जी जब जानबूझ के कहा तो कुफ्र होगा, जी और अगर गलती हो गई, बोलना कुछ चाह रहा है लेकिन जुबान से कुछ निकल गया, जी वो गलती है। जी दोनों सूरतों में सही तो नहीं है ना? जी हाँ, बात यहाँ हो गई पर आप। ये जो कह रहे हैं, जी बोलिए। हाँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जी बोलिए। सख्त मुश्किल में फंसा हो आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, जी या ए रसूल किबरिया फरियाद है, जी या मोहम्मद मुस्तफा फरियाद है। जिस फरियाद के बारे में ये कह रहे हैं, जी तो ये किससे फरियाद कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी हो गई आपकी बात। हो गई, और सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं सवाल तो थे, आप खाली हाँ ना में पूछ रहे हैं। मैं कटघरे में खड़ा हुआ मुजरिम हूँ, आप जज हैं। मैं तफसीली जवाब दूंगा ना, आपने तफसील की। सवाल पूछा, आपने सवाल तो थी पूछा, इसी का। अब जय जमीर साहब मेरी बात सुनिए, आप बीच में बोल रहे हैं। उसूल न तोड़े, पूछा तो मैंने उसूल न तोड़े, मेरा बोलने का नंबर है, उसूल न तोड़े। आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, उसूल न तोड़े, मेरा बोलने का नंबर। नहीं, कोई उसूल नहीं तोड़ा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं सुना आपकी बात ना, नहीं दे रहे ना। मैं आपकी बात सुना, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपसे पूछा, देखिए ये होता है ना, उसूल मुझे सिखा रहे हैं, आप खुद उसूल तोड़ रहे हैं। आप मुझे जवाब देने दीजिए ना। तो आप मेरा ये जवाब दीजिए। मैंने सवाल देखिए, पूछा कि ये जो फरियाद बोलते रहेंगे आप, बात है, किससे फरियाद कर रहे हैं? आप बोलते रहेंगे, मैं जवाब दूंगा तो आपके बीच में टोकेंगे। जब मैं बोलता हूँ तो आप कहते हैं खामोश रहे। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनेंगे बात को। फरियाद करें, इसका जवाब देंगे कि नहीं? हाँ बोले। अरे हाँ, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। आप फिर बोलते जा रहे हैं तो जवाब कैसे दूंगा? अजीब है यार। मेरी बात सुनिए, जवाब जो है तफसीली तलबी होता है। आप मुझे ये बताएं, आपने खुद अपनी जबान से इकरार किया कि आदमी की दो सूरत। फिर बोल रहे हैं आप, जवाब दे रहा, फिर बोल रहे हैं झूठ। ऐसे बात नहीं होगी, फिर बोल रहे हैं ये झूठ बोलते हैं, इसीलिए बुरा। फिर झूठ तो आपने कितने बोले हैं हजरत, मैं बिहम्दिल्लाह आपको स्कैन दे सकता हूँ। आप अपने बयान में बैठ गए, अब आप जवाब दे रहा हूँ मैं, तो आप सुन नहीं रहे। आपने इतनी तफसीली बयान कर दिया, आपने तफसीली बयान किया, मैंने सुना ना। क्यों नहीं आप सुन रहे मेरी बात को? आप जो है सवाल का जवाब, ये होता है ना, देखो ये होता है बेउसूली करना। करने लगे, आप तकरीर तो आप खुद कर रहे हैं, आपकी बात मैंने सुनी ना हजरत। आप मेरे जवाब सुनने के लिए थोड़ा वक्त देना। फरियाद किससे कह रहे हैं? अरे तो उनके दिल का इरादा आपको कैसे पता? अरे अजीब, आप हाँ ना में सवाल जवाब मांग रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने खुद ये बात कही कि बंदा बाज मरतबा उसको अख्तियार में नहीं होता, जबान से कोई और जुमला निकलता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। अबू जैद जमीर साहब, ये होता है ना, ये होता है कि आप जो है, ये होता है कि आप जो है उसूल बहुत तोड़ रहे हैं और दूसरों को उसूल सिखा रहे हैं। आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको भी हिदायत दे। उसका जवाब नहीं देंगे तो मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप क्यों नहीं सुन रहे मेरे जवाब को? क्यों नहीं जवाब सुन रहे आप मेरा? आप जवाब 50 दूसरी चीजें बोलने लगे। नहीं, आप जो बोले इतनी। अच्छा एक मिनट, फालतू वक्त तो नहीं है ना? अस्तगफिरुल्लाह, आप जरा इस्तगफार पढ़ लें। आपने एक तफसीली बहस कर डाली और मुझे बहुत ज्यादा वसूल, आप बहुत ज्यादा वसूल जो है आपने मुझे सिखाया कि आप खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहें। मैं खामोश रहा। अब मैं जब जवाब देने जा रहा हूँ तो मुझे आपके वसूल जितने आपने तफसीली की, जितने आपने तफसील की हजरत, आप उस तफसील का जवाब तो सुन लेना पहले, फिर इस पहुंचूगा मैं जवाब देता हूँ ना। मैंने अब हाँ या ना में सवाल कर रहे हैं, पूछा, हद हो गई। आप उसका जवाब नहीं हद हो देते गई, हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, आपसे आप चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसूल तोड़ रहे हैं आप। यही है असल में आपका देखो, असल में ये होता है ना कि आप जवाब को सुनना नहीं है।
हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ बिहम्दिल्लाह कि आपने एक वाक़े पे झूठ बोला, जो वाक़या इब्ने हैशमी ने नकल किया, इमाम बशवल ने नकल किया, नवाब सिद्दीक हसन खान ने नकल किया, आप कहते हैं कि वो वाक़या है ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्यों परेशान रहूंगा, परेशान इत्मीनान में हूँ। सारे तन बदन में आग लगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपके लिए ज़ेबा नहीं हजरत, ये बस इतने लोग आपके लिए ज़ेबा नहीं। हदीस हो रहे हैं, लोग तो कादियानी भी हो रहे हैं हजरत, लोग तो कादियानी भी हो रहे हैं, लोग तो मुर्तद भी हो रहे हैं। ये दलील है? लोग तो मुर्तद भी हो रहे हैं, दलील है? हदीस हो रहे हैं, लोग मुर्तद भी हो रहे हैं, दलील है? अच्छा अहले हदीस क्या हो रहे हैं? गुरबा हो रहे हैं कि जमीयत हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? जमीयत अहले हदीस फतवा देती है, गुरबा अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है। आप जवाब, आप अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। जमीयत अहले हदीस का फतवा है कि गुरबा अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है। अरे आप क्या करेंगे? अब कहाँ चले गए आप? मेरे पास नहीं, तो आप इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि अगर आप ऐसे बहस करेंगे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। अहले हदीस आप जवाब सुने, मौजू पे आए, जवाब सुने, क्यों जवाब सुने। इसीलिए हो रहे हैं। अरे मेरे भाई, मेरे भाई, पास इस तरह का बात करने का कोई साफ तरीका नहीं है। हाँ। आप लोग गैर मुतालिक बात करते हैं। गैर मुतालिक बात कर रहा हूँ मैं। असल जो सवाल पूछा एक तो असल सवाल बोलते रहे आप, उसूल तोड़े बोलते रहे, आप उसूल तोड़े बोलते रहे। आपने तफसीली बहस कर डाली मेरे सामने कि शौक होता है, ज़ौक होता है, खुशी का। आप अपनी बात में खुद फंसे हैं हजरत। आपने जो बात कही ना कि बंदे, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा बाकायदा लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा किसी को फरियाद अर्ज़ी नहीं करते। वो उनका अकीदा बाकायदा वजह से लिखा हुआ है। आप उनकी एक इबारत से पढ़ के जो आपने खूब वजाहत किया, अंदर उतनी हिम्मत है ही नहीं कि आप उसका जवाब देखिए ना, आप नहीं सुनेंगे ना, आप नहीं सुनेंगे। मैं आपकी गैर इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का बाकायदा अकीदा छपा हुआ है। सुन की तो मुसीबत हुई है। मुसीबत तो यही मसला है ना हजरत की, आपकी तहकीक मुकम्मल अगर होती तो आप ये ना कहते कि ये वाकया मैंने कहीं नहीं सुना। ये वाकया तो इब्न हजर कलानी के शागिर्द इमाम सखावी नकल करते हैं। इमाम सखावी का अकीदा आप इमाम सखावी का अकीदे पे बोले ना कुछ, कितने परेशान हो रहे हैं। देखिए बोले ना कुछ, इस वाक़े पे आप बहस करें ना। इत्मीनान के साथ अहले हदीस इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अहलुलुद्दीन के अंदर भी ये वाक़या नकल किया है। आप सबको बतअकीदा कहें ना, क्यों नहीं कहते? अपनी अंदर एक चीज पैदा क्यों नहीं कहते? आप असलाफ की बातों को क्यों छुपाते हैं? या जो तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ को आप क्यों छुपाते हैं? अल बिदाया वल निहाया को क्यों छुपाते हैं? आप उम्मत में क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? आप नहीं सुनेंगे, मुझको मालूम है। तो आप क्या सुन रहे हैं मेरी? मैं जवाब देना चाह रहा हूँ तो आप बोलते मुझे नहीं सुनना है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदना तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं आपकी कई गलतियाँ निकाल सकता हूँ। आप मुझे जवाब देने दे ही नहीं रहे। आप मुझे जवाब देने दे ही नहीं रहे हजरत। आप मुझे जवाब देने दे ना। पूछा आपसे, क्यों नहीं देने जवाब दे रहे? आपने आधे घंटा मुझे चुप कराया कि उसूल से ना तोड़ो, तालिब इल्म हो। झूठ बोले हैं, ये भी झूठ बोले। चुप कराया ना मुझे आपने, मैं चुप रहा ना। आपका सवाल सुना कि नहीं सुना? आधा घंटा चुप नहीं कराया आपको। अरे मैं चुप रहा ना, ये चुप रहा ना। आप इतने झूठ बोले हैं कि वाकया हमें कहीं मिला ही नहीं, मैं अहले हदीस हो गया। चुप रहे। अरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं इसका जवाब दूं, इसका जवाब दूं? आप फिर झूठ बोले। चलो इससे जवाब देता हूँ मैं। आदमी बाज मरतबा अक्सर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो अक्सर से मुराद अदद नहीं होती। गैर जरूरी बात आपने की, आप जवाब इतना तफसीली बहस किए। मैं कह रहा हूँ कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना अकीदा उनका छपा हुआ है। आप क्यों छुपाते हैं उनको एक इबारत को लेके? सवाल पूछा हूँ, उसका जवाब। हाय घर को लगी या घर की चिराग से, ऐसे कितने सारी इबारतें मेरे पास हैं। आप वाजे करेंगे? ये जो शेर है आप ही मैं आप ही के घर का चिराग हूँ। हाँ तो वही तो मसला है ना कि हमारे घर को आपसे आग लग गई ना। अबू ज़ैद ज़मीर साहब, असल में इसलिए ऐसा होता है ना कि तहकीक आप करें। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है, आप अपने आप को मुहक्किक ना समझें, इसलिए कि हर आदमी जो है ना तालिबे इल्म है। पहले बोल चुका हूँ। देखिए आप सवाल नहीं, मेरे जवाब नहीं सुनेंगे तो क्या बात होगी? यहाँ वहाँ की बात होगी। आपसे मैंने खुद इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह की वो इबारत जो है वो तसव्वुफ के ताल्लुक से है। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छप चुका है। जब एक आदमी अपना अकीदा लिख चुका है कि मेरा अकीदा नहीं है, तो उसकी इबारत से आप अकीदा कैसे गढ़ रहे हैं? मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल पूछा, आप जवाब उसका नहीं दिया। हाय आपको एहसास हो रहा होगा। माशाअल्लाह। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छपा हुआ है। एक आदमी अपना अकीदा कहता है कि मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा कोई फरियाद अर्ज़ी को नहीं आ सकता, तो उसकी एक इबारत को आप बिला समझे तसव्वुफ की इबारत को जबरदस्ती अकीदा गढ़ रहे हैं कि नहीं इसका अकीदा यही है। आपसे पूछा, आप मुझको मालूम है, आप देवबंद में लिख के भेज देना। अगर देवबंद में तहरीर लिख के भेज दें, अगर देवबंद वाले कह दें कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा था, मैं अहले हदीस हो जाऊंगा। चलिए, और पक्का अहले हदीस हो जाता है। एक आदमी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का ये अकीदा
آپ لکھ کے دیوبند میں بھیج دیں. اگر دیوبند سے یہ جواب آ جائے کہ امداد اللہ مکی مہاجر کا عقیدہ یہی تھا تو بے شک میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. بولیے. اس طرح کی بات چیت آپ لوگ کرو گے تو کیسے آپ ابو جے جمیل صاحب مسئلہ ایسا ہے نا, مسئلہ ایسا ہے, آپ اپنی بات کر لیے, ہی نہیں کرو گے, آپ اپنی بات کر لیے, میں نے جواب دے دیا. تصوف کی عبارت کو آپ نے عقیدے پہ فٹ کر دیا, یہ آپ کی جو ہے بددیانت ہے, بددیانت ہے آپ کی. اور وہ واقعہ جو آپ نے پیش کیا, آپ امام سخاوی کو پڑھ لیتے, نواب صدیق حسن خان کو پڑھ لیتے, ابن جوزی کو پڑھ لیتے. آسانی سے لوگ نہیں آئیں گے. ہاں, لوگوں کو ساری چیزیں, سارے واقعات آپ چھپاتے ہیں. ایسے میں کئی بے شمار واقعات ایسے آپ کو پیش کر سکتا ہوں. آپ لوگ ہم لوگ عوام کو دھوکہ حضرت نہ دیں, میری آپ سے گزارش ہے. عوام کے سامنے پوری تحقیق پیش کریں, سلف کو نہ چھوڑیں. حضرت شیخ زکریا نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب سلف نے لکھا ہے, سب سلف نے لکھا ہے. ہم لوگوں کو مشق ہوتی ہے جب تک کہ آپ زبان دیکھو, زبان سے نہیں ہارتی. ابو ضمیر صاحب, زبان سے نہیں ہارتی. آپ میرے سوال کو جواب سننے کے بجائے تفصیلی آپ نے سوال کیا, تفصیلی سوال کیا, میرا جواب تفصیلی آپ نہیں سن رہے. تو ہم لوگوں کو علم کی تربیت نہیں ملتی بھائی. اصل میں ایسا ہے نا کہ اگر آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا جواب بولنے کے لیے کان کو, زبان کو چپ رکھنی پڑتی ہے, وہ کان سے سننا پڑتا ہے. دیکھیے, کان کو چپ کر رہے ہیں آپ, کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ بولوں میں جواب دوں اس کا؟ نہیں, پہلے وہ جواب دے. میں جواب دے رہا ہوں تو آپ سنتے نہیں ہیں. میں نے کتنا آپ سے پوچھا ہے, میں اس لیے کتنا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حضرت, میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, کسی کو فریادرشی کے لیے عقیدے کے ساتھ پکارنا شرک ہے. اور یہ عبارت جو ہے حضرت کی تصوف کی ہے, حضرت کا عقیدہ چھپا ہوا ہے. جب حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو عبارت سے آپ نے عقیدہ کیسے گھڑا, یہ اس کا جواب ہے. نہیں, میں نے عقیدہ نہیں گھڑا. نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی اسی باتیں لکھی ہیں کہ ہم قاضی سوکانی کی روح سے مدد مانگتے ہیں. میں نے صرف ایک سوال پوچھا. میرے پاس عبارتوں کا بھنڈار ہے ابو ضمیر صاحب. میں نے قاضی سوکانی کی روح سے مدد مانگ رہے ہیں. نواب صدیق حسن خان کی کتابوں میں لکھا ہے, مقدمے میں. اس کتاب کی تالیف میں ایک سوال آپ سے پوچھا ہے, میں جواب تو دیا نا, اور آخر تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. جواب دیا نا میں نے. شرک ہے. نہیں دیا آپ. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے, عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. عقیدے سوال سنیں. اللہ اکبر. یہ گھبراہٹ کی ایسی اور کچھ نہیں. میں گھبرا رہا ہوں. کبریا فریاد ہے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. فریاد ہے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. مشکل میں پھنسا ہوں آج. دیکھو اصل میں بولتے ہیں مشکل کشا فریاد ہے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. ہاں, میرا سوال آپ کو معلوم ہے میں نے کیا پوچھا؟ آپ نے پوچھے کیا آپ کسی کو فریادرشی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ نہیں, میں نے کہا شرک ہے. جواب نہیں ہوا, جواب ہوا کہ نہیں؟ ایمانداری سے دیکھیے, جیت جائیں آپ. میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ہار گیا, آپ جیت جائیں. میں کہہ دیتا ہوں میں ہار گیا, آپ جیت جائیں. میں نے بھائی کیا پوچھا آپ نے؟ جی بولیے, کیا پوچھا؟ پہلے پوچھا تھا کیا. دیکھیے, گفتگو کرنے کے لیے ایک اصول یاد رکھیے. پہلا, ہاں بولیے نا. آدمی جو خود بولے اور سامنے والا بولے اس کو یاد رہنا چاہیے. اچھا, بات کرنے کی کوشش کی. میں اسی کو آپ کو یاد دلا رہا تھا. سنیے, اچھا سنیے میری بات, اب اصول طے کرتے ہیں. اصول طے کرتے ہیں. آپ 2 منٹ بولیں گے, سنیے 2 منٹ آپ بول لیں, اس کے بعد 2 منٹ مجھے بولنے دیں. اس کے بعد میں نے ایک دوسرا سوال پڑھنے کے بعد پوچھا. کیا پوچھا تھا بتائیے. چلیے ہاں, آپ اپنی بھڑاس نکال لیں, آپ انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بولیے بولے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بولیے. آمین. یہ جو یہاں پہ شعر میں نے 2 بیان کیے ان کے, ہاں, اس کے بارے میں پوچھا. اے رسول کبریا فریاد ہے, ہاں, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے. سنو رے بھائی, میرے بات سنو تو صحیح. بولیے. بے صبری کیوں؟ ارے بے صبری تو آپ نے میرے جواب ہی نہیں سنے, اور یوں کہہ دیا میں سنتا ہی نہیں. سوال ہی نہیں پوچھا میں. دیکھیے, پھر آپ کہہ رہے تھے سوال پوچھیے, اس کے بعد نہیں آپ جواب دے رہے. آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. بہرحال بولیے. سنیے, یہ جو 2 شعر میں نے پڑھے, اس کے بعد میں نے ایک سوال آپ سے پوچھا تھا. ہاں پوچھیے نا. اتنا ضائع کر دیا آپ نے, جواب نہیں دیا. اچھا, میں نے پوچھا کہ ان 2 اشعار میں یہ کن سے فریاد کر رہے ہیں. جی بول دیا آپ نے. عقیدے کے ساتھ ایسے اشعار کہنا شرک ہے. ہو گیا میرا فتویٰ. اب میں کہتا ہوں کہ ذوق میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بیان, یہی تو پاگل پن ہے. آپ میں پوچھتا کچھ ہوں, آپ بولتے. جب امداد اللہ مکی مہاجر کا عقیدہ چھپا ہوا ہے,
इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा नहीं था, अकीदे के साथ ऐसा कहना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। कितनी बार बोलूं आपको, कितनी बार बोलूं? शिर्क तो है, बोला ना मैंने, जवाब नहीं बना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, अरे यार क्या हो गया, हद है। जी बोलिए। जैसे 2 शेर मैंने पढ़े हैं। हाँ फिर से पढ़े। हाँ किसी से खिताब है ना, खिताब। अब फिर से पढ़ता हूँ मैं शेर, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है, अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है, अकीदे के साथ ऐसा शेर पढ़ना शिर्क है। 10 बार बोलूं आपको? क्या हो गया है साहब आपको? हाँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 50 बार से 10 बोलेंगे। अच्छा, सवाल के सारे हक आप ही को हैं। हाँ ना में जवाब मांग रहे हैं। आप अदालत के जज हैं, मैं मुजरिम हूँ। बोले। मेरा सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि क्या ये किससे फरियाद कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जुमला अगर लिया जाए तो ये नबी से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन इनका अकीदा ये नहीं है, इनका अकीदा ये नहीं है, इनका अकीदा छपा हुआ है। ये गलबे शौक की बात है, तसव्वुफ की बात है। मैंने आपको बता दिया, इनका अकीदा छपा हुआ इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का। एक आदमी कह रहा है कि मेरा अकीदा नहीं है, मेरा अकीदा नहीं है। आप उस पर अकीदा फिट कर रहे हैं जबरदस्ती। उसकी जबान से कोई जुमला निकल गया बेअख्तियार, तो उस पर आप क्यों अकीदा फिट कर रहे हैं? अकीदा आपसे कैसे अखज़ कर रहे हैं? उससे कहाँ से उसूल मिला आपको? आपसे जो गुफ्तगू हो रही है, लोगों ये ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा काम आएगा हम लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। पूछता हूँ। हाँ माशाअल्लाह। आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर से पूछता हूँ। मैंने कहा कि जो शेर उन्होंने लिखे हैं, बार पूछेंगे यार, जितनी बार आप जवाब देंगे उतनी बार। इस शेर के अंदर इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह फरियाद के जुमले नबी की तरफ मंसूब कर रहे हैं। अकीदे के साथ ऐसे जुमले मंसूब करना शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। कितनी बार जवाब दूं हजरत, इतनी वजाहत से? और मैं कह रहा हूँ कि ये गलबे शौक तसव्वुफ की बात है, उनके अकीदे छपे हुए हैं। क्या नहीं दिया जवाब आपको? क्या नहीं दिया? बोले जरा वापस से, क्या नहीं दिया मैंने जवाब? बोले। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया अब तक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह यूं कह रहे हैं कि या नबी फरियाद है, मुश्किल कुशा फरियाद है, मुसीबत में फंसा फरियाद है। इस तरह से जुमले अकीदे के साथ कहना शिर्क है। आपका सवाल ये था किससे फरियाद कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि नबी की तरफ ये फरियाद मंसूब कर रहे हैं, नबी से फरियाद कर रहे हैं, लेकिन अकीदे से इस तरह की फरियाद करना शिर्क है। और इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छपा हुआ है कि आपका ये अकीदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब आप इबारत से अकीदा क्यों अखज़ कर रहे हैं? मुझे ये आप समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात। अब 2 चीजें हैं, देखिए 3 चीजें। इसमें आपने 2 बातें इसमें कही। हाँ। एक ये कि मुहाजिर मक्की साहब जो हैं, हाँ। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद कर रहे हैं। अब आधी बात न पेश करें, मेरी आधी बात न पेश करें, आधी बात न पेश करें। मैंने पूरी जो बात कही वो रिकॉर्ड भी हो रही है, पूरी बात पेश करें, मेरे पूरी बात पेश करें। जबान के जुमले से उन्होंने ये बात कही, इस तरह से अकीदे के साथ जुमले इस्तेमाल करना शिर्क है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लफ्ज़ या रसूल अल्लाह का कहना क्या है, तो आप उसका जवाब नहीं दिए। अगर बगैर अकीदे के कोई आदमी या रसूल अल्लाह कहता है तो ये शिर्क नहीं है। इस मसले की आप जानते होंगे वजाहत। गुफ्तगू नहीं है अभी इससे क्या बात है? मुताबिकत में आदमी दलील मिसाल दे सकता है, उस पे नहीं। अरे भाई हाँ, फरियाद जो है, हाँ, अल्लाह के सिवा आपने कहा किसी और से फरियाद करना, आपने कैद नहीं लगाई थी। हाँ हाँ, क्या कैद नहीं लगाई? क्या कैद नहीं लगाई? गलबे शौक की। अल्लाह अकबर। अब ये आपको बताना पड़ेगा। ये तो आपने खुद बयान कर दिया अल्लाह के नबी की हदीस से कि खुशी में आदमी नहीं चाहता था, ऐसा जुमला निकल गया। तो ये उसूल तो आपने खुद बयान कर दिया, मुझे कैद लगाने की क्या जरूरत है? वो गलती थी कि नहीं थी? ये मैं कह रहा हूँ कि ये गलती अगर अब इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने ये शेर अगर अकीदे के साथ कहा है तो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे छपे हुए हैं, किताबें छपी हुई हैं, तो क्यों आप एक इबारत से अकीदा अखज़ कर रहे हैं? आप पूरी उनकी बातों को क्यों नहीं ले रहे? आपने ये तो कहा कि मुहाजिर मक्की साहब ने, आपके कहने के मुताबिक वो गलबे शौक में कह रहे हैं। तसव्वुफ का मतलब क्या होता है आपको पता है? कुरान करीम में तसव्वुफ को तजज़िये से जिक्र किया गया और हदीस में एहसान से। मकाम एहसान क्या है? मकाम एहसान क्या है मालूम है आपको? अरे मकाम एहसान रसूल के साथ है, अल्लाह के साथ है। अरे मकाम एहसान अल्लाह ने फरमाया तू नमाज ऐसी पढ़
کہ गोया तो अल्लाह को देख रहा है। अल्लाह के साथ है या रसूल के साथ है? मैं तसव्वुफ की गलबे शौक की बात कर रहा हूँ। मकाम एहसान क्या चीज है मकाम एहसान कि कोई चीज का आदमी, गुबूबियत का आदमी आंखों से देखता है। अल्लाह से जुड़ा है कि रसूल से? अच्छा, गुबूबियत का उसको मुशाहिदा हो रहा है कि नहीं मकाम एहसान? अरे भाई मकाम तो फिर शिर्क नहीं आएगा, शिर्क लाजिम नहीं आएगा। मकाम एहसान की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो फिर आप जैसे बातों में न फंसाएं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। हाँ जी बोलिए, आपका सवाल ये था अबू ज़ैद ज़मीर साहब। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरी बात सुनिए, मैं समरी कर देता हूँ बात की। देखिए सुनिए, बात की समरी कर देता हूँ मैं। आप 2 मिनट सुन लीजिए भाई, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपका छोटा सा मैं भाई हूँ, मैं छोटा सा आपका भाई हूँ, मेरी गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे 2 मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए, सिर्फ 2 मिनट। नहीं, मैंने आपको उसके बाद ही आपकी बात ऐसा नहीं। मैंने आपको सवाल जो फोन जो किया था ना, जिस वाक्य के लिए, उस वाक्य की आपने कोई तस्दीक नहीं की। मैंने कितने हवाले दिए, मैं ये पूछना चाह रहा था कि यही वाक्य नवाब सिद्दीक हसन खान ने नकल किया है, तो फिर आप अहले हदीस छोड़ दें अब मतलब। अरे बहुत सारे और चीजें हैं, ये मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं इबारत लेके बैठ जाऊँ, मुझे कल फोन करो, मैं 100 इबारतें पेश करूंगा आपकी। काजी शौकानी की रूह को बुलाया जा रहा है, काजी शौकानी की रूह को बुलाया जा रहा है, आप क्या करेंगे? मेरी तरफ से आप 1 मिनट, आप अहले हदीस है ना? अहले हदीस है ना भाई? यही एहसान है आपका। ज़ैद ज़मीर साहब, आप अहले हदीस है ना? मैं अहले हदीस आलिम की ऐसी कई बातें पेश करूंगा कि काजी शौकानी की रूह से मदद मांग रहे हैं अपनी किताब की तालीफ के लिए। अपना जवाब नहीं दे रहे हैं तो भाग रहे हैं। आप इस मसले, आप अहले हदीस मजहब भी छोड़ दें, ऐसी बातें तो आपकी किताबों में नकल की गई है। खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरों को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ बोलिए, जबान से नहीं हारती। मैंने जवाब दे दिया, फिर जवाब सुना। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही अशार के अंदर, वो नबी की तरफ मंसूब की, वो शिर्क है। शिर्क है अगर अकीदे से कही। जवाब नहीं हुआ। जिस फोन किया है वो बिल्कुल नाकाम हो रही है। आप फिर अपनी बात से मजीद साबित कर रहे हैं। हम लोग इस साल को दूर नहीं कर सकते, आप लोग ये साबित कर रहे हैं। खामखा क्यों आप फोन किए नहीं करते? इश्काल तो अबू जहल के, अब इसकी दलील इश्काल अबू जहल के आप सल्लम जो है, अबू जहल मुतमईन नहीं हुआ आप सल्लम के जवाब से, तो ये आपकी दलील फासिद है। ये आप ना कहें कि आप मुतमईन नहीं कर रहे हैं। मुतमईन जो है ना खुदा करता है, हम सिर्फ बात को पहुंचाने वाले हैं। आप उलमा से क्यों पूछने के लिए बोले मुझको? क्या दुआ करो करते आप? क्या आपने कहा एक आलिम की बात से आप एक आलिम से बात की, बस आप उसके ऊपर कैसे चल गए? आपने बोले ना, मैंने ये कहा कि आपने ये वाकयात क्यों नहीं किताबों में तहकीक की, आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर तहकीक तो किताबों से भी आदमी मुतमईन नहीं हो सकता अबू जहल। अरे भाई, मेरे भाई, इमाम ज़हाबी को आप क्या समझते हैं? इमाम ज़हाबी को सिक्का समझते हैं कि नहीं? इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, सन 740 में इंतकाल हुआ है। हाजी इमदादुल्लाह मक्की की फरियाद की इबारत पूछ रहा हूँ। हाजी इमदादुल्लाह मक्की, देखिए बहस कर रहे हैं, फिर मौजू चेंज करते हैं तो उस तरफ मुझे जाने दें, या तो फिर इसी मौजू पे रहें। हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह, मेरे प्यारे अबू ज़ैद ज़मीर साहब, हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ये अशार कह रहे हैं। इस अशार को अकीदे के साथ कहना शिर्क है। मैं कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार बोलूं, लेकिन इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का अकीदा छप चुका है। ये बात उनसे गलती हो सकती है, गलबे शौक में हो सकती है, लेकिन उनका ये अकीदा नहीं था। उनका अकीदा दूसरी किताबों में छप चुका है। आप एक इबारत से क्यों अकीदा अखज़ कर रहे हैं? ये बददियानती नहीं तो और क्या है? ये उनका अकीदा नहीं था जो शेर में इन्होंने कहा। बिल्कुल उनका अकीदा नहीं है। मैं आपको दे सकता हूँ उनका स्कैन कि उनका अकीदा क्या था हजरत का। आपने कहा कि जो 2 शेर हैं ये अशार में, अशार से अकीदा अखज़ कर रहे हैं आप। इतने उसूल तो आप जानते होंगे भाई। मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। आप अशार से अकीदा अखज़ कर रहे हैं। आप मेरी वजाहत आप कर रहे हैं ना, वजाहत मेरी, मैं वजाहत कर रहा हूँ। नहीं, आप भी उसमें करते जा रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया। भाई आप गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, नाराज ना हो। मैं सिर्फ ये मैंने साफ वजाहत से कहा कि आप ये मुझे बताएं, एक आदमी, हाँ कौन से जमीयत की गुरबा? मैं भाई, आप जमीयत क्यों जा रहे हैं? अल्लाह अकबर, इतने शदीद इख्तिलाफ है कि जमीयत कहती है कि जमात का अमीर बनाओ, गुरबा कहता है अमीर बनेगा तो कत्ल कर दिया जाए। अपने इख्तिलाफात तो दूर करें आप। सकते हैं ठीक है, जबान से नहीं हारती। मैं मौजू पे आ रहा हूँ। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर है। आप अगर आएंगे तो बहुत खुशी की बात होगी। कब आएंगे जरा बता दीजिए। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का नाम लिया, फिर पूछते मौजू पे आए नहीं, क्योंकि यही तो मौजू है। इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने कई बातें हैं। अरे मेरे भाई, अभी आप एक ही बात पेश किए ना, अभी एक इबारत पेश की, उस पर बात करें। अभी जो इबारत पेश की उस पर बात करें। कई इबारतें तो फिर मैं भी लेके आता हूँ, आप मुझे कल फोन करें, मैं भी इबारतें लेके बैठ जाता हूँ।
اگر عبارتوں سے عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے. بات کرنے کی دیکھیے میں جمیل صاحب اب جیسے میری بات سنیں. یہاں پر جو شعر میں نے پیش کیا آپ کے سامنے کتنی بار دو اشعار کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا جی کہ آپ یہ بتائیے اس میں وہ کس سے فریاد کر رہے ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس کا جواب دیا. اچھا آپ نے کہا کہ بدیانتی نہیں کرنا, اللہ کے واسطے نہ بدیانتی نہیں کرنا, پورا جواب نقل کرنا. اللہ کے واسطے آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, جواب پورا نقل کرنا. یہ خالی مت کہنا کہ اللہ کے نبی سے فریاد کر رہے ہیں والے لوگ ہیں, محنتی نہیں ہیں. ہاں اللہ اکبر. ابھی اس سے بات کریں گے تو پھر ابھی بتا جانے دیں. ذرا سنیے نواب صدیق حسن خان کے استاد حنفی چھوڑیے. ہاں بولیے. ہاں اے رسول کبریا فریاد. یہ جو اشعار ہیں آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس میں انہوں نے غلبہ شوق سے یہ کہا ہوگا اور اس میں نسبت اللہ کی طرف شروع سے کہہ رہے تھے, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا لفظ استعمال کر رہے تھے. پھر اخیر میں آپ نے کہا کہ ہاں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی ہے, لیکن یہ غلبہ شوق میں آپ کے کہنے کے مطابق. ہاں بالکل. عقیدہ آپ کا یہ نہیں, آپ کا وہ عقیدہ نہیں ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, میں بھی آپ کا حوالے دے سکتا ہوں. ارے بھائی ذرا سنو, تو درمیان میں بولنا ضروری ہے. آپ بھی تو بولتے ہیں مجھے ضمیر صاحب, اصول خالی میرے لیے ہے کیا؟ میں غلط بول رہا ہوں میرے لیے کیا بتائیے آپ مجھے, یہ کون سی بات ہے؟ آپ بولیے. دیکھیے آپ جب غلط بولتے ہیں تو غلط کیا مطلب؟ آپ طے کریں گے کہ اللہ طے کرے غلط صحیح کا, آپ طے کریں گے. میں بھی کہتا ہوں آپ غلط بولتے ہیں. آپ بتائیے, میں صحیح بول رہا ہوں. ہو گئی اللہ طے کرے گا تو پھر مجھ کو فون کیوں کیے صحیح غلط کے لیے؟ صحیح غلط میں تو آپ سے تشریح چاہ رہا تھا, صحیح غلط نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی. میں نے یہ نہیں کہا کہ بتائیے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیوں چھپائی, یہ واقعہ دوسری کتابوں سے آپ نے کیوں چھپایا. کہاں تشریح کی؟ امام سخاوی کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا, امام بشپل کا حوالہ دیا, آپ نے تشریح نہیں کی اس کی. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ایک واقعے پر آپ نے کیوں اپنا موقع بدل دیا. ہاں بالکل, بس یہ سوال تھا میرا. موقع بدل دیا. الحمد للہ موضوع پہ جواب دے دیا الحمد للہ. کیا جواب دیا؟ اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے ضمیر صاحب ایک بات مجھے بتائیں, اب یہ واقعے کہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا آپ کو. اچھا آپ دیانتداری یہ کریں کہ میں نے, دیکھیے آپ بول دیتے نہیں ہیں, حد ہے یار. میرے کو بول نہیں دے آپ. میں تو سن رہا ہوں. آپ کو جواب یہ دیا, ہاں میں نے آپ کو جواب یہ دیا کہ وہ پورا موقف بدلنے کا اپنی بات پر اس سے میں نے تحقیق شروع کی. الحمد للہ آج میں الحمد للہ. اب یہ سوال جو میں نے پوچھا تھا آپ سے, اب تک کے جو بات آپ نے جواب دیا اس کا, اگر آپ اس سے چھوڑ دی بول رہے ہیں آپ نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ انہوں نے غلبہ شوق سے کہا ہوگا آپ کے گمان کے مطابق. گمان نہیں, ان کے عقیدے چھپے ہوئے ہیں بھائی, نہ گمان کیوں, میں یقین سے کہہ رہا ہوں. گمان زن کا درجہ رکھتا ہے, گمان زن کا درجہ رکھتا ہے. آدمی تحریر کر چکا ہے میرا عقیدہ نہیں ہے, تو کیوں گمان پہ لے جا رہے ہیں آپ؟ کیا عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا؟ کیا عقیدہ تبدیل نہیں ہوتا ہے؟ حد ہو گئی, کہاں کے موضوع کہاں لے جا رہے ہیں. عقیدہ تبدیل ہوتا ہے لیکن آپ اللہ رب العزت کو پتا ہے نا, اللہ رب العزت کو پتا ہے نا کہ عقیدہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں, کہ کس کا ہوا کس کا نہیں ہوا. جب آپ ضمنی عبارت کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کو, جب اللہ کو معلوم ہے تو چھوڑ دیجیے نا, ہمارے عقیدے پہ بات مت کیجیے, ان کی بھی مت بات کیجیے. تو آپ تو کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, ابھی تو آپ نے پیش کیا. ارے آپ دے رہے تھے غلط ہے, اگر غلط آپ عقیدہ پیش کر عقیدہ نہیں ہے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں عقیدہ؟ علم ہی نہیں, اللہ کو علم ہے, دلوں کا حال کس کو معلوم ہے. تو پھر آپ نے کیسے پیش کر دی عبارت؟ آپ اپنی بات خود پس کر رہے ہیں, خود پس رہے ہیں آپ. ان کے دلوں کا حال آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے عبارت کیسے پیش کی؟ ایک منٹ, آپ اس پہ آئیں. دلوں کا حال ان کے اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کو معلوم تھا کہ امداد اللہ مکی مہاجر جب یہ شعر لکھ رہے تھے ان کے دل کا حال کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو معلوم ہے. نہیں بولے نا, آپ اس کو جواب دینا مجھے. بحث تو فجر تک ہو جائے گی حضرت, آپ کے ساتھ بولتا رہا ہوں. بحث تو فجر تک ہو جائے گی الحمد للہ. حد ہو گئی. ہم لوگ ابھی آپ نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیا, تو پھر آپ نے اللہ پہ کیوں نہیں چھوڑا اس عبارت کو, کیوں نہیں چھوڑا اللہ پر؟ کیوں آپ نے عقیدہ اخذ کیا کہ ان کا عقیدہ شرکیہ ہے؟ کیوں اخذ کیا آپ نے؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے. میں نے جو بات اصول توڑ رہے ہیں آپ. ارے اللہ کے بندے سنو, ذرا سنو. عقیدہ اخذ کر رہے ہیں عبارتوں سے, کہتے ہیں علم اللہ کو ہے دل کا, علیم مذات صدور اللہ ہی ہے نا, تو پھر چھوڑ دو اللہ پر. عبارت پر حکم لگائیں گے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر پہلے آپ بولنے نہیں دے رہے. ایک منٹ, عبارت حکم تب لگائیں گے جب وہ کہہ رہا ہو کہ میرا عقیدہ ہے. جب وہ کہہ رہا ہے دوسری کتابوں میرا عقیدہ نہیں ہے, تو آپ عبارت پہ کیوں حکم لگا رہے زبردستی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب آپ سے گفتگو کی
आप मौजू ना चेंज करें, मौजू ना चेंज करें। मैंने आपको यही मौजू हाँ, इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह ने ये इबारत नकल की है। भाई मैं कह रहा हूँ बार बार आपके हाथ पैर जोड़ के कहूँ क्या कि अगर उन्होंने अकीदे के साथ ये बात कही है तो शिर्क है। ये उर्फन बोला जाता है, हाथ जोड़ना उर्फन बोला जाता है, हाथ बोलना उर्फन बोला जाता है। नहीं, आप बहस ना करें, हाथ जोड़ना उर्फन बोला जाता है, आदमी हाथ जोड़ता नहीं है। इसका मतलब होता है कि भाई अब मेरी बात मान लें। उर्फन के कोई लफ्ज हद हो गई। आदमी प्लीज भाई मेरी बात सुन लें, आपके हाथ जोड़ता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आदमी उसके हाथ जोड़ के अकीदे के साथ हाथ जोड़ रहा है। आप कहाँ लुगत को और फिर अकीदे में फिट करते हैं यार। कैसे जोड़ता है हाथ जोड़ के? वो जय जमीर साहब ऐसे तो बहुत वक्त हो जाएगा। आपने इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर, असल में आपकी देखिए, मैं आप बुरा नहीं मानना, बड़े हैं माशाल्लाह, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ अभी और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं आलिम भी नहीं हूँ। मैंने MBA किया मार्केटिंग में, ठीक है, इंग्लिश पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया भाई, खाली आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ कि आपको जब ये मालूम पड़ गया कि ये वाकया दूसरी किताबों में भी है तो एक बयान आप उस पर कर देते कि भाई मुझसे गलती हो गई, पहले असलाफ ने भी इस वाकयात को बयान किया है, आपने ऐसा नहीं किया। मैं इसके लिए आपको फोन किया था। आपकी किताबों में मैंने जब जवाब दे दिया है उसमें, आप नहीं, आप जवाब आप जब वीडियो पे देंगे ना भाई, जैसे आपने वीडियो पे दिया उस सवाल का जवाब, तब जवाब बनेगा। आप वीडियो पे, मेरी तुम्हारी बात हुई ना, आप वीडियो पे इसका जवाब देना कि ये वाकया पहले किताबों में है, मेरे इल्म में नहीं था। जवाब दिया है मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वीडियो में आप ये बात कहें कि भाई ये वाकया दूसरी किताबों में है, आप कहेंगे बोलिए कल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आप इस वाकया पे। मैंने उस आलिम के जवाब पे बात की और मैंने बिल्कुल आप शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे इबारत से अकीदा फिट कर दिए, मजमे को हंसा रहे हैं, ये कहाँ की दयानतदारी है। अब आप एक रिकॉर्ड और कर लें। ये मुझको बताइए कि इन दो अशार में जब आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि गलबत शौक में जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की, तो क्या गलबत शौक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करने को आप तस्लीम कर रहे हैं? अल्लाह के बंदे, गलबे शौक में अख्तियारी नहीं होता, बेअख्तियारी जुमले पे कोई हुक्म नहीं लगता। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है? गलबे शौक में आदमी ऐसा कह सकता है, और गलबे शौक उसको कहते हैं जिसमें अख्तियार नहीं होता आदमी का, बगैर अख्तियार के कहता है तो उस पर हुक्म नहीं लगाया जाता। ख्वाब में आदमी कोई चीज देख ले तो बगैर अख्तियार होती है। जैसे आप अशरफ अली थानवी का जुमला पेश करते हैं कि शौक में लिखी है ना? क्या पूरे गलबे शौक में लिखी है। एक मिनट मेरे भाई, अब मुझे मेरी बात मेरी एक बात सुनिए, मेरे एक बात सुनिए। एक आदमी अगर ये कह दे मेरा अकीदा है, एक आदमी अगर कह रहा है ना अबू जमीर साहब, एक आदमी कह रहा मेरा अकीदा नहीं है, मेरा अकीदा नहीं है, वो किताब लिख रहा है उस पर, तो आप क्यों उसका अकीदा जबरदस्ती बना रहे हैं? अकीदा उसको कहता है। हाँ, मैं आपको स्कैन दे दूँ, इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर का स्कैन दे दूँ आपको, भेजिए, आप उसको पढ़ लें अभी सुनाइए। हाँ तो अभी तो मैं पूरी आप बोल रही पढ़ के सुनाइए ना, पढ़ के सुनाइए। मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, मेरे पास इबारत अभी नहीं है, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो मफहूम बयान करो नहीं, बेआईनी इबारत पढ़ी, बेआईनी इबारत तो मेरे पास किताब हाथ में होगी तो पढ़ूंगा ना, ये कौन सी चीज है यार। अल्लाह की आपके पास, आप व्हाट्सएप पे कहाँ से भेजेंगे? व्हाट्सएप पे स्कैन लेके भेजूंगा, मैं नेट से निकाल के भेजूंगा। अभी ये क्या? अभी पढ़ के सुनाइए मुझको, सामने किताब नहीं आपके? मेरे सामने किताब का, मैं तो बाहर हूँ, घर से बाहर खड़ा हूँ भाई, मेरे सामने किताब थोड़ी है। आपको जो याद है वो जुमला बताइए, क्या आपके जहन में बेहतरीन जुमला क्या है? बेहतरीन जुमला मफहूम बयान कर रहा हूँ मैं। इबारत तो आप ये जिद न करें कि इबारत हाथ पे लेके पढ़ी जाती है जैसे आप पढ़ रहे हैं। इबारत ये, अब इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह का साफ कहना है कि आदमी जो है वो अल्लाह के अलावा किसी भी को जात में, सिफात में या इबादत में शरीक करना शिर्क है, और किसी का पुकारना ये जो है अल्लाह के साथ शिरकी है। तो उन्होंने साफ लिखा है कि ये शिर्क है कि आदमी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे, किसी और से मदद मांगे, किसी और को हाजत रवा समझे, किसी और से जो है यानी अकीदा रखे कि ये भी मेरी मदद कर सकता है, ये भी आ सकते हैं, चाहे वो अल्लाह के नबी कोई भी हो, मतलब किसी में सब आ गए। ये अकीदा उनका बहुत सारी किताबों में लिखा गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ की गुजारिश करता हूँ कि आप बोलेंगे हाथ जोड़ना मना है, बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि हजरत आप एक इबारत से अकीदा अखज़ ना करें, ये उसूल के खिलाफ है। अब ये उसूल आपने इसको बता दिया कि उनका अकीदा ये है जी कि अल्लाह के सिवा आदमी किसी को पुकारे, उसकी फरियाद करे तो ये शिर्क है उनके नजदीक। सही है? अकीदे के साथ ना यार अबू ज़मीर भाई, अकीदे के साथ ना, ज़बानी जुमलों का एतबार तब होता है जब आदमी अकीदे से कहे। अकीदे के साथ मुझे एक बात बताएं, कुरान आपने पढ़ा होगा माशाल्लाह, मुझे बात सुने,
सत्य के साथ। कुरान करीम में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ने फरमाया जब आदमी को खतरा हो अपनी जान का। आप अगर वो जवाब नहीं देंगे तो मेरी तशफ़ी कैसे होगी? तशफ़ी आपकी इसलिए नहीं होगी कि आप जो है, आपको थोड़ा सा अनानियत का मसला है। बहुत लोग आपके दर्द सुनते हैं, जवाबात सुनते हैं, तो ये अनानियत का मसला है। शेख अनीस साहब बैठ के कहते हैं कि नाबालिग बच्चे पे गुस्ल वाजिब नहीं। अनानियत कह सकते हैं तो मैं आपको हसद भी तो कह सकता हूँ। बिल्कुल हसद नहीं है। हसद तो मुझे इससे है कि आप एक हक बात के खिलाफ जो है बातिल बात पेश किए और कहे कि मेरी ये तहकीक है। 4 लोग हंस रहे हैं शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर उस बयान के अंदर। तो मुझे बताइए क्यों नहीं हंसेंगे? तो आप बताइए, आप झूठ बोल के बददियानती करके लोगों को क्यों हंसाते हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इमाम शखावी रहमतुल्लाह अलैह पे भी आप बोहतान बांधे, नवाब हसन खान पे बोहतान बांधे, इमाम बशकोल पे बोहतान बांधे। आप क्यों नहीं इमदादुल्लाह मक्की, आप क्यों नहीं तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ को बयान करते? अब तक नहीं जवाब। इमाम ज़हाबी को तो आप इब्न तैमिया का शागिर्द है ना, वो तो क्यों उनके तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ को बयान नहीं करते? टॉपिक छोड़ रहे हैं। फज़ाइल अमाल को लेके आप मेरी सुनिए, मेरी डेढ़ घंटे की यूट्यूब पे क्लिप है फज़ाइल अमाल पर, आप देख लें एक बार उसको। एक मश्क कीजिए सिर्फ आप, एक मौजू पे रहना। एक मौजू पे हूँ मैं बिहम्दिल्लाह। आप इसकी इमदादुल्लाह आप अकेले नहीं, आप तमाम लोग एक मौजू पे रखने की कोशिश कीजिए, तो फिर अहले हदीस आपकी बात सुनेंगे। अच्छा। अभी तो सुनने की भी कोई तैयार नहीं। अच्छा, लोग तोड़ के जा रहे हैं आप लोगों को। अच्छा, आपने कयास कर लिया? कयास तो आपकी नजदीक शिर्क है, कयास कैसे कर लिया? कयास किसको कहते हैं आपको मालूम है? अल्लाह अकबर। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। चलिए मैं सुनो, कयास को अब्दुल कादिर जिलानी ने अकल से शुमार किया। आप लोगों से बात करके हम लोगों की मौजूद चेंज न करें। अबू ज़ैद ज़मीर हो जाती है। असल में अगर आप में से आप मुझे मुतमईन वक्त जवाब दे दिए होते, सुनिए, तो आप अब तक फोन रख दिए होते, लेकिन आप मेरी बात से परेशान हो गए इसलिए आप फोन नहीं रख रहे हैं। तो हम लोगों को हिल्म की तरबियत नहीं होती। हिल्म की तरबियत आपको इसलिए नहीं होती है, अनानियत का मसला होता है भाई, और कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ आप नहीं होते तो, आप लोग हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तरबियत का जरिया है कि कैसे लोगों को। ठीक है, वो तो हमारे पर भी फिट हो रही है कि आप लोग गाली दे रहे हैं, सरेआम बैठकर आप शेख ज़करिया पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम हिल्म कर रहे हैं, तो बर्दाश्त कर रहे हैं। एक अदमा आदमी आज खड़ा हुआ आपको सवाल पूछने के लिए, आप तो मजमे के सामने मजाक उड़ा रहे हैं। मजमे के सामने आप मजाक उड़ा रहे हैं। हिल्म वाले हम हुए कि आप हुए? हम लोग सटपटा रहे ना बात इस पे। मजमे के सामने आप मजाक उड़ा रहे हैं देवबंद का, हिल्म वाले हम हुए कि आप हुए? फिर मौजूद रहते हैं आप की बातें लोगों के सामने आ रही हैं, तो आप लोगों का दिल जलेगा नहीं? भाई झूठ बातें आएंगी तो दिल तो किसी का भी जलेगा, मेरे नबी का भी दिल जलेगा। झूठ आदमी फैलाएगा तो मेरा क्या, सबका जलेगा। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ इमाम ज़हाबी को आप छोड़ रहे हैं, इमाम बशकोल को छोड़ रहे हैं, इमाम सखावी को छोड़ रहे हैं, नवाब सिद्दीक हसन खान ने ये बात लिखी है, ये पेट पर फेरने वाला वाक़या, आप छोड़ दें आपके साथ में। हम आपको पकड़ रहे हैं तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप बोल रहे हैं हम भी डूबेंगे, सबको लेके डूबेंगे। हाँ, इस इबारत का जवाब सुनो, इस इबारत का जवाब मैंने आपका रिकॉर्ड हो गया है, सैकड़ों मरतबा मैंने किया। इस इबारत, अगर ये इबारत आदमी अकीदे के साथ कहे, अकीदे के साथ कहे तो शिर्क है। अबू ज़ैद ज़मीर साहब अकीदे के साथ कहे तो शिर्क है, अकीदे के साथ कहे तो शिर्क है, अकीदे के साथ कहे तो शिर्क है। कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार बोलूं? क्यों आप मुगालता दे रहे हैं? ये जो इबारत क्या हो गया आपको? दो चीजें होती हैं, आप लोगों को अभी तकसीर के उसूल भी मालूम नहीं है। सुनिए, ठीक, उसूल सुनाइए अभी। एक होता है आदमी के ऊपर हुक्म लगाना और एक होता है उसकी बात पर हुक्म लगाना। हाँ, यहाँ पर मैं जो अब तक आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने ये पूछा कि इस इबारत में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। इस इबारत पर आपने कहा कि उनका जो है ये अकीदा नहीं था और उनका अकीदा उनकी दूसरी किताब में है, तो ये उनका अकीदा नहीं है। मतलब ये जो अकीदा इसमें बयान, ये जो बात बयान हुई है अकीदे की नहीं, ये जो दोनों अशार हैं, ये जो दोनों अशार हैं, क्या ये कुफरिया शिरकिया अशार हैं कि नहीं? अल्लाह के बंदे, अकीदे के साथ कहा जाए तो कुफरिया शिरकिया अशार ही हैं। फिर आपसे कह रहा हूँ मैं बार बार, क्यों आप बार बार मुकालता होता है? हाँ, आपने कहा ना, दिल के हाल किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम है ना। उनके अकीदे जब सब गए हैं तो आप क्यों कह रहे हैं कि उनका अकीदा था? अशार तो अकीदे के साथ कहे जाए शिर्क है, और ज़ौक और शौक में जो अशार कहे जाते हैं उनकी कोई तर्जुमानी नहीं होती। आप कहाँ जा रहे हैं? इन अशार के माना नहीं है जी, ये अशार बेमाना है।
میں یہ بول رہا ہوں اشعار بے معنی آپ عقیدے آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں نا کفر و شرک کا. اس کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی آپ بول رہے ہیں. ذوق اچھا مجھے بتائیں ترجمانی آپ میں آپ کو ایک مثال دے دوں شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں سیب کیسا میٹھا ہے؟ معلوم ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں سیب میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ ترجمانی کر سکتے ہیں سیب کی مٹھاس کی ترجمانی. آپ مثال بھی ایسی دو کہ سمجھ میں آئے. تو اللہ اکبر سیب کھانا ذوق سیب میں کس طرح کی مٹھاس ہے آپ ترجمانی کر دیں. میں آپ کو قلم دیتا ہوں پیپر دیتا ہوں اور آپ کو 1 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں کہ سیب کی مٹھاس اور آم کی مٹھاس میں فرق ثابت کر دیں. بھیا ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی. وہ تصوف کی باتیں ذوق سے تعلق رکھتی ہیں اس کی ترجمانی نہیں ہو جائے گی. فریاد کرنا وہ ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. نبی کو فریاد کرنا عقیدے کے ساتھ میں شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے. ابو آپ نے دونوں اشارے سے آپ نے بتا دیا. عقیدے کے ساتھ کہنا شرک ہے. اگر عبد اللہ مکی مہاجر کا وہ عقیدہ تھا جو اشعار میں ہے تو انہوں نے شرک کیا ہم ان کو چھوڑتے ہیں. لیکن جب ان کا عقیدہ دوسری کتابوں میں چھپ گیا ہے تو آپ ایک عبارت سے کیوں عقیدہ خاص کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے اتنی موٹی بات آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو عبارت وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ صحیح ہے کہ غلط؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. عبارت صحیح ہے کہ غلط میں نے بتا دیا. وہ عبارت کا معنی آپ امداد اللہ مکی مہاجر سے ہی پوچھ سکتے ہیں اس لیے کہ ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی تو آپ ترجمانی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے یار. نہیں یعنی جب میں نے کہہ دیا ابو زید ضمیر صاحب ذوق کی باتوں کی ترجمانی نہیں ہوتی بھائی تو آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ وہ ذوق میں ہے یہ بتائیے. تصوف کی کتاب لکھی ہے. نہیں یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اشعار لکھے ہیں آپ جب سے ذوق کر رہے ہیں آپ کو کس نے بتایا وہ ذوق میں لکھے ہوئے؟ اس لیے مجھ کو اس لیے امداد اللہ مکی مہاجر نے دوسری کتابوں میں اپنے عقیدے واضح کر دیے ہیں. ذوق میں لکھا آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے بندے اللہ کے بندے آپ کو کس نے بتایا عقیدے میں لکھا ہے؟ چلیے بتائیے. میں نے نہیں کہا کہ عقیدے میں لکھا ہے. تو الزام کیسے لگا رہے پھر کفر شرک کا؟ میں نے نہ عقیدے میں کہا نہ تصوف میں. میں نے کہا جملہ صحیح کہ غلط ہے؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جملے کی ترجمانی نہیں نہیں کر سکتا. میں نے وہ تو امداد اللہ مکی مہاجر بتائیں گے. بات عقیدے کی چل رہی ہے تو عقیدہ ان کا چھپ چکا ہے. ایک منٹ میں نے کہا عقیدے میں لکھا ہوا ہے. ارے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو حکم لگاؤ. لکھا ہوا ہے آپ نے کہا حکم لگاؤ. آپ نے کہا نا کہ یہ جو عبارت ہے یہ عبارت صحیح ہے کفریہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے بندے اللہ کے بندے. اب آپ اچھا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں. آپ بتا تو آپ کو کس نے بتایا عقیدے میں لکھا ہے؟ میں نے بولا بھی نہیں نا عقیدے میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی میں نے کہا عبارت پر حکم لگاؤ. مطلب آپ کا ایک منٹ اچھا عبارت سے حکم کسی عبارت سے حکم لگا کے شخصیات کا عقیدہ ثابت کر سکتے تو میں عبارت حکم لگا دیتا ہوں. چلو عبارت پر تو حکم لگتا ہے. میں عبارت پہ حکم لگاتا ہوں لیکن کیا کسی ایک عبارت پر حکم لگا کے اس پوری شخصیات پر حکم عائد ہوتا ہے؟ اگر آپ اس کے اصول سے بیان کر دیں میں عبارت پر بھی عقیدہ لگا دیتا ہوں. چلو میں نے شخصیت کے بارے میں بات ہی نہیں کی ابھی تک. دیکھو مجھے ضمیر صاحب زبان ہر چیز کے بارے میں عبارت جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں بارے میں کچھ بات کی ہے یا نہیں؟ عبارت میں جو لفظ ہیں لفظ بھی لفظ دیکھا جائے ترجمانی کی جائے لفظ بھی لفظ کی تو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ نبی کی فریادرشی کر رہے ہیں مجھے بھی نظر آ رہا ہے فریادرشی کر رہے ہیں. لیکن جب یہ بات عبارت سے خالی ہو جائے گی تو عبارت میں تو واقعی میں ہماری نظر میں آ رہا ہے کہ شرک ہے. لیکن ہم اس سے امداد اللہ مکی مہاجر پہ شرک کا الزام نہیں لگا سکتے. آپ نے دے دیا جواب کافی. جی اچھا ماشاء اللہ. میں نے تو یہ بھی جواب دینا کہ ان کے عقیدے چھپ چکے ہیں کتابوں میں. آپ اس کو واضح کریں لوگوں کے ساتھ. کافی نظر آ رہا ہے کہ شرک. ارے بھائی عبارت پر شرک کا الزام ہو جائے گا شخصیات پہ کیسے لگے گا؟ کیوں آپ کی بات ہی نہیں تھی. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے آدمی کے پورے آدمی کا عقیدے واضح کتاب میں لکھے ہیں. مجھے ضمیر صاحب تھوڑی سی عقل سے بات کریں. آدمی کی کتابیں پوری کتاب آپ نے عقیدے پہ لکھی ہے تو آپ کیوں ایک عبارت کا عقیدہ اخذ کر رہے ہیں اس سے کیوں نہیں اخذ کر رہے ہیں کتاب سے؟ کیوں نہیں اخذ کر رہے ہیں؟ یہ بددیانتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو دیوبند سے بغض ہے حضرت اس لیے آپ نے ایک عبارت سے عقیدہ اخذ کیا ان کی کتابوں سے نہیں کیا. آپ کا باہر بولتے رہیے. ہاں نہیں میرا کیوں نکلے گا؟ کیوں نکلے گا؟ دیکھیے آپ نے جواب دیا بے اصولی بات کر رہے ہیں. بے اصولی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیے دے رہا ہے کہ ان دونوں عبادتوں میں شرک ہے. عبارتوں میں شرک ہونے سے تم کو دکھائی دے رہا ہے شرک ہے تو کیا شخصیات پہ شرک کا الزام لگاؤ گے جب اس کا عقیدہ لکھا جا چکا ہے؟ تو میں کہتا ہوں عبارت میں شرک ہے. عبارت میں شرک کیا امداد اللہ مہاجر مکی بھی مشرک ہیں؟ آپ بتائیں. میں نے شخصیت کے بارے میں بات ہی نہیں کی. اس کے لیے الگ موضوع ہے. الگ موضوع نہیں ہے. آپ جب آپ عبارت پڑھ رہے ہیں تو کس کی پڑھ رہے ہیں؟
ابن عبداللہ مکی مہاجر کی بارات پڑھ رہے ہیں نا آپ؟ کس کی پڑھ رہے ہیں؟ عبادت کے بارے میں پوچھنا تھا، آپ نے جواب دے دیا. ہے جواب دے دیا، میں نے جواب دے دیا. حضرت آپ تشفی کر لیں اپنی، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تحقیق کریں. شیخ انیس صاحب جیسے لوگوں کو آپ بٹھا رہے ہیں، جو لوگوں کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ بغیر غسل کے آدمی کو دفن کر دو نابالغ کو، یہ شیخ انیس صاحب فتویٰ دے رہے ہیں آپ کے بازو میں بیٹھ کر. اس موضوع پہ بات ہی نہیں میری. کیوں موضوع پہ بات نہیں؟ آپ نے کیوں نہیں کریکٹ کیا بھائی؟ موضوع پہ بات تھی کہ اللہ کے نبی کا دین ہی نہیں؟ آپ کو سمجھانا نہیں چاہیے تھا شیخ انیس صاحب آپ کی بات غلط ہے؟ اس کے لیے الگ کبھی بات ہو سکتی ہے. الگ بات نہیں ہے، آپ اس پہ تعویل کر جائیں گے. جب ہم تعویل کرتے ہیں تو آپ ہم کو کہتے ہیں کہ تعویل کر رہے ہیں. ان کی جو لکھی ہوئی بات ہے آپ نے اس کو تسلیم کیا کہ آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی جو بات ہے میں نے تسلیم کیا کہ ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے. یہ بھی ریکارڈ ہو گیا ہے، میں دکھا سکتا ہوں ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے. آپ مغالطہ نہ دیں. اور آپ نے وہ جواب نہیں دیا کہ آپ جو تحقیقات کر چکے، آپ وہ پیڑ پہ ہاتھ پھیرنے والے واقعات کے میں نے آپ کو اتنے سارے حوالے دیے، آپ کل اس کو ریکارڈ کریں کہ میں نے شیخ زکریا پہ جھوٹ بولا تھا، مجھے معلومات نہیں ہے. آپ اس کو کل ریکارڈ کر دیں. ایک ہی چیز میں اتنا معاملہ ہو گیا ہے. معاملہ دیکھیے اب زیر ضمیر صاحب اتنا لمبا کر دیا اس کو. ایسا میں سمجھا اکیلے بول رہا ہوں، میں اکیلے بول رہا تھا، ایسے بھائی اکیلا بول رہا تھا. زیر ضمیر صاحب میں اکیلے بول رہا تھا، اکیلے بول رہا کوئی آدمی اسے مطمئن نہیں ہوگا، یاد رکھیے. مطمئن دیوبند کا مدرسہ کا ہے، میں تمہارے سامنے میں مطمئن ہوں، تمہارے سامنے میں مطمئن ہوں. آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے کر دیا الحمدللہ. سنیے، آپ کا جو ایک شاگرد ہے شاید ندیم کر کے، ٹھیک ہے، برہان پور میں رہتا ہے، اس نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اس واقعات کو لے کے. میں نے جب ان کو اسکین بھیج دیا کہ بھائی اگر یہ شرک ہے واقعہ پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے والا، تو امام تخاوی، امام بشکول، نواب صدیق حسن خان اور علامہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سب پر الزام لگا. سب مطمئن ہو گئے اور سب مطمئن ہو گئے، سب مطمئن ہو گئے. امداد اللہ مہاجر کیوں بھائی، کیوں موضوع سے ہٹ جاتے ہیں آپ؟ کیوں موضوع سے ہٹ جاتے ہیں آپ؟ وہ کیوں لائے؟ یہ بات ہو رہی نا، شروع تو وہیں سے ہوا تھا. یہ سب تو جواب دیا نا میں نے، اس کا جواب دیا نا میں نے. عقیدے کے ساتھ ایسا کہنا شرک ہے، کتنی بار جواب؟ آپ اس کو شروع میں ہی بول دیتے کہ مجھ کو شرک دکھتا ہے اس میں، تو اتنا مجھے نہیں دکھتا، مجھے نہیں دکھتا. ابو زید ضمیر صاحب کو دکھتا ہے، ابو زید ضمیر صاحب کو دکھ رہا ہے، ابو زید ضمیر صاحب کو دکھ رہا ہے. اس لیے کہ میں شرک جو ہے نا شخصیات پر عبارت سے نہیں طے کرتا، یہ اصول کو نہیں مانتے بھائی. میں ریکارڈنگ سن لو ایک بار پھر سے. کیا ایک بار پھر ریکارڈنگ سنو. آپ نے کہا آپ کو بھی دکھائی دے رہا ہے، بھی دکھائی دے رہا ہے. ارے دکھائی دے رہا ہے، حد ہو آپ گئی، سنیے، حد ہو گئی نا. ابو زید ضمیر صاحب ریکارڈ تو آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ میں میرے خیال سے وہ دور نہیں آ گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، علم اٹھایا جائے گا اور لوگ جو ہے نا گمراہوں سے فتوے مانگیں گے اور وہ خود گمراہ ہوں گے، فتوے دے کے دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ وقت نہیں آ گیا شاید؟ اسی کے معنی میں ہے مقلدین کا فتوا دینا. ابھی مقلدین پہ آپ بات کرو گے. امام بخاری مقلد تھے، امام بخاری مقلد تھے، امام بخاری مقلد تھے. بولیے اب مقلد فتوا دے سکتا ہے؟ امام بخاری مقلد تھے، بولیے نا. اب میں آپ سے سوال کیا پوچھ رہا ہوں، امام بخاری مقلد سے فتوا دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ کیا سنیے، امام بخاری مقلد سے فتوا بھی دیا ہے، فرماتے ہیں کہ تکبیر جو ہے نا، تکبیر کہنا نماز کے شروع میں فرض ہے. امام بخاری کا فتوا ہے، اور مقلد بھی ہیں، امام نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے. امام بخاری تک مت جائیے، وہ بہت بڑے عالم تھے. ہاں ماشاء اللہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مقلد فتوا دے سکتا ہے کیا؟ امام بخاری نے دیا ہے نا. میں ایک عمومی سوال پوچھ رہا ہوں، مقلد فتوا دے سکتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے کہ نہیں مقلد؟ اللہ اکبر. یہ اب پیش میں آ رہا ہے. اب تو سعودیہ کا فتوا سنو، اب تو سعودیہ کا فتوا بھی چھپا ہوا ہے. سعودیہ والے کہہ رہے ہیں کہ جو اجتہاد کا اہل نہیں وہ تقلید کرے. دو بھائی، جو اجتہاد کا اہل نہیں وہ تقلید کرے. اچھا مجتہد ہے مجھے ضمیر صاحب، آپ مجتہد ہیں، آپ مجتہد ہیں. اب جیسے آپ مجتہد ہیں، عقیدے میں کس کی مقلد ہو؟ عقیدے میں عقیدے میں مقلد ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیجیے. ہاں بولیے نا، آئیے ماترویدی، امام ماترویدی پہ آئیے، انشاءاللہ بات کریں گے. عقیدے مقلد ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کر کے کیوں بیٹھے، میں آ جاؤں گا. میں آپ سے نہیں، اصل میں رٹے رٹائے اعتراضات یاد رہتے ہیں نا. جی، آپ عقیدے میں کس کے مقلد ہو؟ عقیدے میں مقلد ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عقیدہ تو ہم کو اصحاب کرام نے دیا، اللہ کے نبی نے دیا، اور اس عقیدے کی تشریحات. مجتہد ہو؟ کس کے عقیدے میں مجتہد ہو؟ مجتہد کیوں رہیں گے؟ مجھے یہ بتائیں ابو زید ضمیر صاحب، مجتہد کا معنی اجتہاد سے، مجتہد جو ہے نا وہ موصوف ہے، اجتہاد اس کا وصف ہے. عقیدے میں اجتہاد ہوتا ہے، عقیدے میں اجتہاد ہوتا ہے، عقیدے میں اجتہاد ہوتا ہے. آپ بول رہے ہیں عقیدے میں آپ مجتہد ہو، مجھے بتائیں عقیدے میں اجتہاد ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھو. عقیدے میں اجتہاد ہوتا ہے کیا؟ مجھے جمیل صاحب، اللہ کے بندے، عقیدے میں اجتہاد ہوتا ہے کیا؟ مجتہد موصوف ہے، اجتہاد وصف ہے،
اور عقیدے میں मुस्तहिद इज्तिहाद नहीं करता, फुरू में इज्तिहाद करता है. आपको उसूल ही नहीं पता है. हाँ, आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं मालूम है, आप अकीदे में मुस्तहिद हो. अरे अकीदे में जब अकीदे का मामला आएगा तो मुकल्लिद, अकीदा तो कुरान और हदीस ने दिया, अल्लाह के नबी ने दिया. उसमें मुस्तहिद जो इज्तिहाद करता है वो तो फुरू में करता है, अकीदे में क्यों इज्तिहाद करेगा? क्या बात कर रहे हैं मुझे ना, आपको मालूम ही नहीं इज्तिहाद किसको कहते हैं अभी तक. अच्छा, ये बात बताइए कि आप अकीदे में मुज्तहिद भी नहीं है और मुकल्लिद भी नहीं है, सही है? मुकल्लिद, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के आप बंदे. रिकॉर्डिंग के लिए हंस रहे हो, अच्छी बात है. नहीं, बेहमदुलिल्लाह, मैं इसलिए हंस रहा हूँ. और आप अगर सुनिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप मुझसे वादा आफ्ताब मुझे कह दें कि आफ्ताब भाई मेरी रिकॉर्डिंग नहीं फैलाना, तो मैं फैलाऊंगा भी नहीं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन आप जो एक शख्स हैं, आपके जो एक शख्स हैं, रिकॉर्ड होता है. हाँ, तो फिर उसको ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है, हाँ, हमारे बच्चों को तरबियत के लिए इस्तेमाल होगी. हाँ, माशाल्लाह, अच्छी बात है ना, तरबियत हम लोग की होगी. लेकिन देखिए, देखने मिलेगा कि हनफी हजरात देखिए कॉल करते हैं और एक सवाल का जवाब देने में कितनी देर लगाते हैं और कितनी गैर मुतालिक बातें. इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह अलैह का भारत में उन्होंने जो बात कही है वो बात अकीदे से कहना शिर्क है. ये बात मैंने 100 मरतबा कह चुका हूँ कि कितनी मरतबा कह चुका, काउंटिंग भी नहीं किया. मैं बात नहीं करता हूँ ज्यादा फोन पे, लेकिन मैं सोचा कि चलो. नहीं, आप बात इसलिए कर रहे हैं, आप बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए आप बात इसलिए कर रहे हैं, देखिए जो मैंने बात की थी ना भाई, वो सब वजह बात थी, कोई मैंने गलत बात नहीं की. इसके लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं. मान लिया ना, आपने आखिर में मान लिया कि उसमें शिर्क है. अरे भाई, किसी इबारत, आप उसूल बता दें मुझे उसूल बता दें कि कोई इबारत अगर आपको शिरकिया नजर आए, इससे उस इबारत के लिखने वाला मुसन्निफ भी मुशरिक होता